Prayer is when you talk to God. Prayer is a mark of our undying tradition to invoke the Almighty at the beginning of an important event. Now I would like to call upon Srinidhi of grade 12 for the invocation. Kindly come and save me, Panikanda Swami. Bless me, son Sri Bhala Subramanya Swami. Kindly come and save me, Panikanda Swami. Panchachakra Rupa Pranava Swarupa Satchitananda Chinmaya Rupa Panchachakra Rupa Pranava Swarupa Satchitananda Chinmaya Rupa Resmi Madhava Resmi Madhava Resmi Madhava Resmi Madhava Bless me with thy presence, bless me for provisions. Kindly come and save me, Panikanta Swami. Oh my Lord of Lords, oh my God of gods, oh my Lord of Lords, oh my God of gods. Om Sri Murukha, Om Sri Shanmukha. Kindly come and save me, Panikanta Swami. Kindly come and save me, Panikanda Swami. Kindly come and save me, Panikanda Swami. Thank you, Srinidhi. A loving word of hearty welcome from the heart is the sweetest of all the things in life. I would like to call upon Nikita of grade 9 to formally welcome the gathering. A wonderful evening to one and all present here. A smile that radiates love to all the people around makes everyone happy when hearts are free from gloom. No wonder smiles are in full bloom. When you welcome love with your whole heart, soul, and body, love will welcome you with all its sweetness. At the outset, we accord a very warm welcome to our eminent chief guest, Sri A. Ratnaswamy, Chief Mentor, Midna Global, Ikigai Expert, ex-scientist founder, Director of Thyrocare, Coimbatore. Welcome, sir. We cordially welcome Sri Mohanasundram, retired headmaster, Rani Mayam Aided School, Puliyur. Welcome, sir. We extend our genial welcome to our guest, Dr. P. Ravi, Dean, NIOS and Outreach Program for DAV Groups of Schools, Chennai. Welcome, sir. We also heartily welcome Srimati Mallika Sridhar, Dean, Academy Partnership of DAV Group of Schools, Chennai. Welcome, ma'am. We feel privileged to extend our warm welcome to all the principals of associate schools. A cheerful welcome to our chairman P. Satyanarayanan, Ponvidya Mandir, and our beloved secretary S. Nityanandi. We welcome sir and ma'am. A warm welcome to our principal P. Vilontal sir. Welcome sir. We also take the privilege to profoundly welcome all our parents present here. We cordially welcome our teachers and dear friends. Once again, a hearty welcome to every one of you present here. Welcome all. Now I request Tejaswini of grade 11 to introduce our chief guest. I have a very pleasant duty of introducing Sri A. Ratnaswamy, Chief Mentor of Midna Global, Ikigai Expert, ex-scientist, founder and director of Thyrocare, Coimbatore. Sir has completed his master degree in physical chemistry and has also obtained distinction in postgraduate diploma in medical radioisotope techniques. Our chief guest is an expert in Ikigai by decoding and nurturing human brains. He is also skilled in coaching, management, business development, organizational development, and training using genetic brain profiling, GBP, following a life motto, live a life of choices and not of compulsion. He has developed his own software for genetic brain profiling, talent, and personality mapping of human beings as early as 2 years. We are extremely happy to have you with us, sir. Welcome again, sir. Thank you, Tejaswini. Genetic brain profiling is a nature's clue to decode scientifically one's inborn personality, talents, behavior traits, and potential. To know more about it, now I hand over the session to A. Ratnaswamy, Chief Mentor, Midna Global, Ikigai Expert, ex-scientist, founder, Director of Thyrocare, Coimbatore, to share. Is my PowerPoint visible? Yes, sir. Yes, sir. Screen is visible. Okay. Yes, So, yeah, once again, please mute all the participants.
Good afternoon and welcome to this wonderful afternoon. It is so inspiring and interesting to see the world has changed and has changed for something different. We could not have thought of online sessions before COVID, and thanks to the COVID, in a way, it has brought the Zoom connection, the possibility of having some sessions without going to the place. So this is going to be a big change in the whole planet. Of course, it will have an impact on the educational aspect as well. So at this point of time, we are thanking the technology that is able to connect with every child. Before COVID, had you conducted this kind of program, parents would have very easily told, no, we don't have connection, we don't have net facility. So many excuses must have come. So that would have been a bit of a challenge before COVID. So COVID has helped us to connect using the technology. So I am so happy to be again with Ponvidya Mandir, and this time it is towards talking to the parents. The world is changing and it is changing very fast. So we need to update the parenting style or parenting knowledge, whatever we have. So we need to apply a new level of parenting, like mobile phones. We also need to upgrade our way of handling the newer generation of children. And that is going to be the challenge. So to handle that challenge, we need to know how we can handle the new 21st century children in an intelligent way. ஸோ பேரண்டிங் அப்படிங்கிறது பள்ளிக்கூடத்தில் போய் கற்றுக்கிட்டது இல்லை. ஒரு 20 வருஷம் 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பேரண்டிங் அப்படிங்கிற வேர்டே வந்து பழக்கத்தில் இருந்திருக்காது. பெற்றோர்களை பார்த்து பிள்ளைய வளர்க்குற லட்சணத்தை பாரு அப்படிங்கிற மாதிரி தான் கேட்டிருப்பாங்க. மற்றபடி பேரண்டிங் அப்படின்னு இங்கிலீஷ்ல எல்லாம் சொல்ற மாதிரி ஒன்றும் பெருசா நடந்திருக்காது. ஆனா 21வது நூற்றாண்டுல பேரண்டிங் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ரிக்குயர்மெண்டா மாறிடுச்சு அப்படிங்கிறது ரியாலிட்டி. டெக்னாலஜி வளர்ற மாதிரியே குழந்தைகளுடைய பிரெயினும் வந்து அதீதமா முன்னேற்றமா வளர்ச்சி அடைஞ்சிட்டு இருக்கு, டெவலப்மெண்ட் அட்வான்ஸ்டா வந்துட்டு இருக்கு. அப்ப எப்படி மொபைல் போன்ல 10 நாளைக்கு ஒருக்கா 5 நாளைக்கு ஒருக்கா அப்கிரேடேஷன் நடக்குதோ, அந்த மாதிரி பேரண்ட்ஸுக்கும் ரெகுலரா ஒரு அப்டேஷன் நடக்கணும் அப்படிங்கறத மனசில் வச்சுட்டு தான் இந்த செஷன் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிருக்கிறாங்க. இதை வந்து நாம ஸ்மார்ட் பேரண்டிங் அப்படிங்கிற பேர்ல நம்ம வந்து பேச போறோம். ஸ்மார்ட் பேரண்டிங்கிறது பெற்றோர் குழந்தையை வளர்க்கறதுங்கிறது ஒரு கலை மாதிரி இருந்தது. இப்ப அதோட அறிவியலும் சேர்ந்துருச்சு. குழந்தை வளர்ப்பு என்பது ஒரு கலையாக இருந்தது, இப்பொழுது அது அறிவியலாகவும் மாறிவிட்டது. ஏனென்றால் உலகமே அறிவியல் மயமாக ஆகிக்கொண்டிருப்பதால். அதனால சயின்ஸ் அண்ட் ஆர்ட் ஆஃப் பேரண்டிங் அப்படிங்கிறத நான் வந்து ஸ்மார்ட் பேரண்டிங் அப்படின்னு சொல்றேன். அதுல முன்ன மாதிரி அம்மா மட்டுமே குழந்தை வளர்க்கறத பாத்துக்கிறது அப்படிங்கிற நிலைமையும் மாறி இப்ப லெவல்ல பெற்றோர்கள் இருவரும் இணைந்து குழந்தையோட வளர்ப்பை கவனிக்கணும் அல்லது பார்க்கணும் அப்படிங்கிறத நான் வந்து ஒரு முக்கியமான அம்சமா வந்து பார்க்கிறேன். அதனால இந்த செஷன்ல வந்து we are going to talk about parenting as a pair. எப்படி பேரண்டிங் பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிறதும் அடிப்படையான ஒரு தேவையா இப்ப இருக்கு. இப்ப இதை பத்தின சில விஷயங்களை வந்து நாம பார்ப்போம். இப்ப எந்த ஒரு வேலைக்கு படிச்சாலும் அதுக்கு சில ட்ரைனிங் கொடுத்து சில ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்றதுக்கான ட்ரைனிங் வந்து கொடுக்குறாங்க.
ஆனா பேரண்டிங் அப்படிங்கிறது ஒரு 20 வருஷம் பெற்றோர்கள் வந்து ரொம்ப சிரத்தை எடுத்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியோட பண்ணக்கூடிய ஒரு வேலை. ஆனா அதுக்கு எந்த ட்ரைனிங்கும் கிடையாது. நிறைய பேருக்கு பேரண்டிங் அப்படிங்கிற ஒரு செஷனே கூட முதல் தடவையா பங்கெடுக்கிற மாதிரி இருக்கலாம். அது ஏன் 20 வருஷம் ப்ராஜெக்ட்னா, ஒரு குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே பேரண்டிங்குக்கான ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இப்ப லேட்டஸ்டா வந்து ஒரு சைல்ட வந்து ஒரு நல்ல குழந்தையா உருவாக்குனாதான் அப்புறம் அந்த குழந்தைய வளர்க்கறதுங்கிறது சரியா இருக்கும்னு நினைக்கிறோம். அப்போ ஒரு 5 வருஷம் குழந்தைய பெற்றுக்கொள்வதற்கான ஒரு அவகாசம் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு 15 வருஷம் குழந்தைய வளர்க்கிறது அப்படிங்கிறத எடுத்துட்டீங்கன்னா மொத்தமா 20 வருஷம் வருது. இந்த 20 வருஷம் பண்ற இந்த ஆக்டிவிட்டி மட்டும்தான் மனுஷனுக்கு வந்து எந்த ட்ரைனிங்கும் இல்லாம, எந்த அது பத்தின ஒரு பொது அறிவு கூட இல்லாம குழந்தைகள் வளர்க்கப்படுகிறார்கள் அப்படிங்கிறது நிதர்சனம். இது முன்னிருந்த காலகட்டத்துல அந்த குழந்தைகளுக்கு அது போதுமானதா இருந்தது. ஆனா இப்ப வரக்கூடிய குழந்தைகள் மிகவும் புத்திசாலிகளாக இருக்கிறதுனால பெற்றோர்களும் புத்திசாலித்தனமான குழந்தை வளர்ப்பை கையாளணும் அப்படிங்கிறது தான் இன்னைக்கு செஷனுடைய மூல கருத்து, மைய கருத்து அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். அப்ப பேரண்டிங் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய வரம் அப்படிங்கிறது நான் சொல்ல வேண்டியதில்லை. குழந்தை இல்லாத பெற்றோர்களுக்கு தான் தெரியும் அதனுடைய பிரச்சனைகள் என்ன, அது எவ்வளவு ஏக்கமா, எவ்வளவு வாழ்க்கை வந்து வெறுமையா போயிடுது அப்படிங்கிறது குழந்தைகள் இல்லாத பெற்றோர்களுக்கு தெரியும். அப்ப பேரண்டிங் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய வரம் அப்படிங்கிறத நான் சொல்ல வேண்டியதில்லை. ஆனா இந்த பேரண்டிங் அப்படிங்கிறது நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட மிகப்பெரிய பொறுப்பு அப்படிங்கிறத நிறைய பெற்றோர்கள் வந்து கருத்தில் கொள்வதில்லை அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்க்கிறோம். அப்போ பேரண்டிங் இஸ் அ பிளெஸிங், எவ்ரிபடி நோஸ், பட் பேரண்டிங் இஸ் அ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படிங்கிறது நிறைய பேர் ரியலைஸ் பண்றது இல்லை. அப்படிங்கிறதுனால தான் இந்த செஷனே வந்து எடுக்கிறோம். ரெஸ்பான்சிபிலிட்டினா என்னன்னா, இந்த உலகத்தை விட்டு நம்ம போகும்போது இப்படி ஒரு குழந்தையை பெற்ற அப்பா யாரு அம்மா யாருன்னு கேட்கிற மாதிரியான ஒரு நிலையில நம்ம குழந்தைகளை வளர்த்து விட்டுட்டு போகணும் அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு கூடிய பொறுப்பு. குழந்தைகளை பெத்துக்காமையே விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அது வேற மாதிரியான ஒரு அப்ரோச். அதுல ஒன்றும் தப்பா ரைட்டாங்கிறது பேசல. ஆனா ஒன்ஸ் நம்ம பேரண்ட் ஆயிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த குழந்தைகளை ஒரு நல்ல குடிமகனாக, இந்த ஒரு நல்ல சமுதாயத்துக்கு ஒரு நல்ல உபயோகரமான ஒரு குழந்தையாக, ஒரு மனிதனாக உருவாக்கி செல்ல வேண்டும் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பா நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய பெரிய பொறுப்பு. இந்த பொறுப்பை நிறைய பெற்றோர்கள் செய்யாததுனாலதான் நிறைய சமுதாயத்தில் வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் கூட ஏற்பட்டிருக்குது அப்படின்னு நான் கருதுறேன். அப்போ இந்த நவீன கால பெற்றோர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சேலஞ்சஸ் என்ன, அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்ன அப்படிங்கறத நாம இங்க லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். இப்ப குழந்தைகளை வளர்க்கிறது அப்படிங்கிறது எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா பயங்கர போட்டி, இந்த குழந்தைய ரொம்ப நல்லா வளர்க்கலைன்னா அந்த குழந்தை வந்து ஃபெயில் ஆயிடும் அல்லது தோற்று போயிடும். அதனால இந்த உலகத்துல போராட்டம் தான் வாழ்க்கை அப்படிங்கிற ஒரு மனப்பான்மையோடு குழந்தைகளை வளர்க்கணும் அப்படிங்கிற மனநிலை பெற்றோர்களுக்கு இடையில நிறைய இருக்கு. அதுக்கு நிறைய ஜஸ்டிபிகேஷன் சொன்னாலும் கூட நம்ம என்ன பாக்குறோம்னா இப்ப இருக்கிற பெற்றோருடைய மனநிலைகள் என்ன மாதிரி இருக்குதுன்னு பார்த்தா காம்படிஷனு, எங்க பார்த்தாலும் காம்படிஷனு. அதனால குழந்தைகளை வளர்க்கும் போது காம்படிஷனை ஃபேஸ் பண்ற மாதிரி நம்ம வளர்க்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரெஸ்ஸா வந்து பேரண்ட் எடுத்துக்கிறான்னு பாக்குறோம். இன்னொன்னு வந்து என்னதான் குழந்தை கூடயே இருந்தாலும், நான் குழந்தைக்கு குவாலிட்டி டைம் கொடுக்கறேன்னு சொன்னாலும் குழந்தைகளை புரிஞ்சுக்கிறது அப்படிங்கிறது நிறைய பெற்றோர்களுக்கு வந்து அது வந்து அதுக்கு நேரம் இல்லை அல்லது புரிய முடியல அப்படின்னு பாக்குறோம். இன்னைக்கு நிறைய டீனேஜருடைய பேரண்ட்ஸ் சொல்றது என்னதான் பண்றது, இவனை புரிஞ்சுக்கவே முடியல அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ஒரு 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 ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஸ்டேட்மெண்டா வந்து நம்ம பார்க்கிறோம். மூணாவது வந்து முன்னிருந்த காலகட்டத்துக்கும் இப்ப இருக்கிற காலகட்டத்துக்கும் நான் கம்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இன்ஃப்ளேட்டிங் காஸ்ட் ஆஃப் எஜுகேஷன் எல்லாருக்கும் தெரியும். இப்ப எஜுகேஷன் அப்படின்னா 1 லட்சம் 2 லட்சம், ஈவன் நீங்க கவர்மெண்ட் ஸ்கூலுக்கே போனாலும் கூட கொஞ்சம் பணம் வந்து கண்டிப்பா தேவைப்படுது. இப்ப நாங்கெல்லாம் படிக்கும்போது வருஷத்துக்கெல்லாம் 50 ரூபா கட்டினா போறோம், படிப்பை முடிச்சிடலாம், ஒரு வருஷத்துவே முடிச்சிடலாம் அப்படிங்கிற நிலையில் இருந்தவங்க இப்ப 5000மோ 50,000மோ 5 லட்சமோ அப்படிங்கிற மாதிரி செலவு பண்றதுனால பணம் வந்து பெற்றோர்களுக்கு இது ஒரு பெரிய இவ்வளவு பணம் செலவு பண்றோம்
அதுக்கு என்ன ரிசல்ட் வருது அப்படின்னு பார்க்கக்கூடிய மனநிலையை கண்டிப்பா பார்க்கிறோம். நாலாவது விஷயம், ஏன் இந்த பேரண்டிங் மீட்டிங் வச்சிருக்கோம்னா, அந்த குழந்தைகளை வளர்க்கறதுல நம்ம எப்படி புத்திசாலித்தனமா வளர்க்கறதுங்கிறத ஒரு செய்தியா சொல்லணுங்கிறதுனால. அப்புறம் நாலாவது என்ன பார்க்கிறோம்னா, அந்த காலத்துல எல்லாம் என்ஜினியரு, டாக்டரு, ஒண்ணும் இல்லைன்னா பிஏ படிக்கிறது, ஒரு கிளர்க் வேலைக்கு போறது. இதை 3 தவிர வேற எந்த சாய்ஸும் இல்லாம இருந்தது ஒரு 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. இன்னைக்கு வந்து என்ஜினியரிங் அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னாலே 52 கைண்ட் ஆஃப் கோர்சஸ் இருக்கு. ரெகக்னைஸ்ட் யூனிவர்சிட்டியில் ரெகக்னைஸ்ட் கோர்சஸ் இருக்கு. அது இல்லாம நிறைய இடங்கள்ல வந்து அட்டானமஸ் யூனிவர்சிட்டிஸ் கூட பண்றாங்க. பட் ஒரு 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 என்ஜினியரிங்கே வந்து 52 பிரான்ச் இருக்குதுன்னா நம்ம எதை செலக்ட் பண்றது அப்படிங்கிறது கண்டிப்பா குழப்பமா தான் இருக்கு. ஒரு கடைக்கு போறோம், ஒரே சாரி தான் இருக்குது, இது பிடிச்சா எடுத்துட்டு போங்க, இல்லைன்னு விட்டுருங்க அப்படின்னா டெசிஷன் எடுக்கிறது ஈஸி. ஆனா நிறைய சாரீஸ் எடுத்து போட அதிகமா கன்ஃபியூஷன் வந்து இதுல எது எடுக்கிறதுன்னு தெரியாம குழப்பம் வருது. ரொம்ப இயற்கை அப்படின்னு பார்க்கணும். நாலாவது வந்து குழந்தைகளுடைய திறமைக்கு அதிகமாக மதிப்பு கொடுக்கிறார்களா, இல்ல மார்க்குக்கு அதிகமா மதிப்பு கொடுக்குறாங்களான்னா எல்லாருக்கும் தெரியும் மார்க் தான் அப்படிங்கிறது எல்லாருடைய முதல் ஆன்சரா வரும். ஒரு சில பேரண்ட்ஸ், இப்ப வர்ற பேரண்ட்ஸ் இல்ல டேலண்ட் இருக்கிறத பார்த்து நம்ம அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணணும்னு இருக்கு. பட் இருந்தாலும் கூட சமுதாயத்துல இன்னுமே கூட மார்க் ஓரியன்டட் ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து கண்டிப்பா மார்க்குக்கு அதிகமான முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறதும் நிதர்சனமா நான் பார்க்கிறேன். ஏன்னா டேலண்ட்ங்கிறது என்னன்னு தெரியாத போது மார்க் தான் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் திறமைன்னு தோணும். அது டேலண்ட் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் மார்க்கை விட டேலண்ட் முக்கியம் அப்படின்னு தோணுது. ஆனா எல்லா பெற்றோர்களுக்கும் முதல்ல சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது அவன் என்ன கிரேட் வாங்கிட்டு வந்தா, எத்தனை மார்க் வாங்கினா அப்படிங்கிறது தான் அசஸ்மெண்டா இருக்கு. அப்ப மார்க் இல்லைன்னா என்ன படிச்ச, ஏன் மார்க் கம்மியாச்சு அப்படின்னு பெற்றோர்கள் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுறாங்க. அடுத்தது வந்து எல்லாரும் என்ன கேட்கறாங்கன்னா, இவ்வளவு பேசுறீல்ல, மார்க் எங்க, உன்னோட கிரேட் என்ன படிச்சு என்ன பண்ணிருக்கிற, சோ என்ன ஆச்சுங்கிறது தான் இங்க அதிகமா பாராட்டப்படுதே தவிர என்ன முயற்சி எடுத்த அப்படிங்கிறது வந்து இங்க பார்க்கப்படுறது இல்லை அப்படிங்கிறதையும் நான் பார்க்கிறேன். அதுக்கு என்ன காரணம்னா, பெற்றோர்கள் வந்து இந்த பேங்க் மேனேஜர் மாதிரி இஎம்ஐ கட்டினியா, இல்ல கட்டலினா உன்னை ஜப்தி பண்ணிடுவேன், இந்த மைண்ட் செட்ல நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து சில்ட்ரன் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணினாங்கன்னா ஓகே, பண்ணலைன்னா ஏன் பண்ணல அப்படிங்கிற இன்வெஸ்டிகேஷன் வந்து அப்பதான் ஆரம்பிக்குது. ஏன்னா அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் இதை படிச்சு என்ன ஆக போற, இது படிச்சா வேலை கிடைக்குமா, வேலை கிடைச்சா நீ எங்க போவ, இந்த ஊர்ல இருப்பியா வெளியூர் போவ, அப்ப எங்க பார்த்தாலும் இதனுடைய அவுட்கம் என்ன அப்படிங்கறது நோக்கி தான் போக்கஸ் இருக்குதே தவிர இந்த ப்ராசஸ் என்ன எப்படி ரசிச்சு ருசிச்சு பையன் படிக்கிறான் அல்லது குழந்தை படிக்குது அப்படிங்கிறது வந்து இப்ப இருக்கிற பெற்றோர்கள் பார்க்க தவறிடுறாங்க அப்படிங்கிறத நான் வந்து என்னோட கருத்தை வைக்கிறேன். கடைசியா இருக்கக்கூடியது என்னன்னா, நிறைய வீடுகள்ல குழந்தைகளும் பெற்றோர்களும் பேசிக்காம இருக்கிற சூழ்நிலைகள் இப்ப அதிகமாயிட்டே வரும். அது வந்து 12 வயசு வரைக்கும் தெரியாது. 13 வயசுக்கு அப்புறமா டீனேஜ் வந்துருச்சுன்னா நிறைய பசங்க வந்து அம்மாவோட தான் பேசுறாங்க, அப்பா கூட பேசுறது. அப்ப காலேஜுக்கு போயிட்டு இருக்கிற பசங்க நிறைய பேரு போயிட்டு இருக்கிற குழந்தைங்க வந்து 6 மாசமா 1 வருஷமா இந்த இந்த குழந்தைங்க வந்து பெற்றோர்கள் வந்து பேசுறது இல்லை அப்படிங்கிறத ஒரு பெரிய கம்ப்ளைண்டா வந்து இன்னும் சைக்காலஜிஸ்ட் வந்து சொல்றாங்க. அப்போ இந்த பெற்றோர்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் நடுவுல ஒரு நல்ல உறவா மலர வேண்டிய இந்த குழந்தை வளர்ப்புங்கிறது கடைசியில ஆபரேஷன் சக்சஸ் பேஷண்ட் டெட் அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலையில அதிகமா உருவாகுது. ஏன்னா பையன் டிகிரி படிச்சுட்டான், அப்பன்னு சொன்னா கேட்க மாட்டான், வெளியே போயிட்டான், அவனே சொந்த கால் நிக்கிறேன்னு போயிட்டான் அப்படின்னா இப்ப பெற்றோர்களுக்கு வந்து இந்த குழந்தைய நம்ம வளர்த்துக்கிறதுல எங்க தப்பு பண்ணினோம் அப்படின்னு அப்புறமா ஒரு 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 தவறு ஒரு மனநிலை வந்து அப்புறம் அது கண்டிப்பா ஒரு மன வளர்ச்சியை ஏற்படுத்துது அப்படிங்கிறத நான் பார்க்கிறேன். சரி, இது வந்து பெற்றோர்களுக்கு இருக்கிறது. இப்ப குழந்தைகளுக்கு, இப்ப இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு நான் சொல்லவே வேண்டியதில்லை, எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிடும். முன்னாடி கேட்ஜெட் அடிக்ஷன் இருந்தது, இப்ப கேட்ஜெட்டே இல்லாம இருக்கிறதே முடியாதுங்கிற அளவுக்கு வந்து நமக்கு நம்முடைய டிபெண்டன்சி வந்துருச்சு. பட் இதையும் தாண்டி இந்த கேட்ஜெட்ஸ் அடிக்ஷனு கண்டிப்பா டி அடிக்ஷன் லெவலுக்கு இப்ப போயிட்டு இருக்குதுங்கிறதும் நம்ம வந்து பாக்குறோம். இப்ப கொரோனா காலகட்டத்தினால சில சமயங்கள்ல இது வந்தாலும் கூட இதுல இருந்து குழந்தைகளை ஒரு சரியான உபயோகத்துக்கு கேட்ஜெட்டை யூஸ் பண்றதுக்கு கண்டிப்பா கொண்டு போகணும் அப்படின்னு பாக்குறோம். ஒரு குழந்தை வந்து ரீசெண்டா ஒரு டிவில நியூஸா வந்தது என்னன்னா,
ஒரு குழந்தை வந்து கேம்ஸ் விளையாண்டு இப்ப அந்த குழந்தை ஐசியூல படுத்திருக்கு, இருந்தாலும் அந்த குழந்தை அந்த கையில அந்த கேம் வந்து விளையாண்டே தான் இருக்கு. அப்படின்னா அது வந்து உடம்புக்குள்ளேயே போயிடுச்சு. ஜெனட்டிக்கலாவே வந்து அந்த ஆக்ஷன், அந்த கேம் விளையாடுற ஆக்ஷன் அடிக்ஷன் வந்து அந்த அளவுக்கு போயிடுச்சு அப்படின்னு பாக்குறோம். இது வந்து மாடர்ன் சில்ட்ரனுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய சேலஞ்சா வந்து நான் பார்க்கிறேன். அதுக்கு அடுத்தது இன்டோர் வெர்சஸ் அவுட்டோர். நல்லா தெரியும் எல்லாருக்கும். இப்பெல்லாம் வந்து நம்ம பெட்டிகள் அதை வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம். இயற்கையான சூழ்நிலையில் வாழ்ற அந்த அந்த காலகட்டங்கள்ல குறைஞ்சிருச்சு. அதனால குழந்தைங்க வெளியே போய் ஓப்பன் கிரவுண்ட்ல எல்லா பசங்களோடையும் சேர்ந்து ஒரு பப்ளிக்கான பிளேஸ்ல வந்து விளையாடுறதுக்கான வாய்ப்புகளும் குறைஞ்சிருச்சு. குழந்தைகளும் கூட அதை வந்து விரும்புறத நம்ம குறைச்சுதான் பாக்குறோம். எல்லா குழந்தைகளுக்கும் இன்டோர்ல இருக்கிறது பிடிக்குது, டிவி பாக்குறது பிடிக்குது, மொபைல் இருக்கு பிடிக்குது. அவுட்டோர் போகணும்னு நினைக்கிற குழந்தைகளுடைய மனநிலையை கூட வாய்ப்புகள் இல்லாதனால நம்ம இப்ப குறைச்சிருக்கோம் அப்படின்னு பார்க்கணும். மூணாவது வந்து பியர் இன்ஃப்ளூயன்ஸ். இது அந்த காலத்திலயும் இருந்திருக்கும். ஆனா இந்த காலத்துல வெளிப்படுறது காரணம் அது குழந்தைங்க வந்து நம்ம வீட்டுல வசதி இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா, என் பையன் வந்து என் ஃப்ரெண்ட் அது வாங்கியிருக்கான், அவங்க வட்டி வச்சிருக்காங்க, அவங்க வீட்டுல இந்த கார் இருக்கு, சோ அது மாதிரி நம்மளும் ஏன் வாங்கக்கூடாது அப்படிங்கிற மனநிலை வந்து இப்ப இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப இயல்பா வந்துருது அப்படின்னு பார்க்கணும். அடுத்த பாயிண்ட் எல்லாருக்கும் தெரியும். இந்த குழந்தைகள் எண்ணிக்கை குறைய அந்த குழந்தைகளுக்கு விட்டு கொடுக்கிற மனப்பான்மையும், நம்ம கிட்ட இருக்கிறத ஷேர் பண்ணிக்கலாங்கிற மனப்பான்மையும், அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போற மனப்பான்மையும் வந்து வீடுகள்ல கண்டிப்பா குறைஞ்சிருக்குது. அது வெளியே போய் ஒரு சிச்சுவேஷன்ல இருக்கும்போதுதான் அது ப்ராப்ளமா தெரியும். ஆரம்ப காலத்துல அது ப்ராப்ளமா தெரியாது. சோ இந்த ஃபேமிலிஸ் வந்து நியூக்ளியர் ஃபேமிலிஸ், சின்ன சின்ன குடும்பங்கள் ஆனதுனால குழந்தைகளுக்கு வந்து நம்ம அதீதமா செல்லம் கொடுக்கறது ரொம்ப இயல்பா செய்யறோம். ஏன்னா இருக்கிறது ஒரே குழந்தை, அந்த குழந்தையை நம்ம பார்க்கணும்னு பார்க்கறோம். இப்போ வீட்டுல வந்து 6 பேர் ஒரே பொம்மை கூட விளையாண்டாங்கன்னா எப்படி இருக்கும்? அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் வரும். யாரு 6 பேர்னா அப்பா, அம்மா, அப்பாவுடைய அப்பா, அம்மா, அப்புறம் அம்மாவுடைய அப்பா, அம்மா அப்படின்னு பார்த்தா 6 பேர் ஒரே பொம்மையை வச்சுக்கிற மாதிரி. அதனால எல்லாருமே வந்து அவங்க கிட்ட இருக்கிற கொஞ்ச நேரத்துல அந்த குழந்தைய வந்து நல்லா வச்சுக்கணும்னு ட்ரை பண்ற. அதுல வந்து நிறைய குழந்தைகளுக்கு வந்து எமோஷனல் என்டியூரன்ஸ்னு சொல்றோம், எமோஷனல் ஸ்டெபிலிட்டின்னு சொல்றோம். இந்த பிரச்சனைகளை தாங்கிக் கொள்ளக்கூடிய மனநிலை வந்து ரொம்ப ரொம்ப குறைஞ்சு வந்திருக்குது அப்படிங்கிறத இந்த நியூக்ளியர் ஃபேமிலியோட அவுட்கமா பார்க்கிறோம். இதை தாண்டினா அடலசன்ட் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்லி இந்த 10 பருவத்துல குழந்தைகளுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸுகள்லாம் இது பண்றாங்க, நான் பண்ண முடியல, அவங்க எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வச்சிருக்காங்க, எனக்கு ஃப்ரெண்டே இல்லை, அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்ட்டிக்கு போறாங்க, என்னால போக முடியல அப்படிங்கிறதும் இந்த 10 பருவத்துல வயது முதிர்ச்சி பெறாத நிலையில இந்த முடிவெடுக்கும் திறன் இல்லாத அந்த டீனேஜ்ல வந்து அடலசன்ட் ஸ்ட்ரெஸ்ங்கிறது ரொம்ப எக்கச்சக்கமா வருது. அப்ப வந்து அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, பெற்றோர்கள் வந்து நம்ம கூட சரியா பழக மாட்டேங்கிறாங்க, நம்மளுக்கு இயல்பா நமக்கு தோதுவா எதுவும் பேச மாட்டேங்கிறாங்க, ஆனா ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸியா கனெக்ட் பண்றாங்க அப்படிங்கிறதுனால ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து பேரண்ட்ஸ் விட முக்கியம் அப்படின்னு பாக்குற டீனேஜர்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் போன்ல இருந்தாங்கன்னா, அப்பா வர முடியாதுமா, நான் பேசிட்டு தான் வருவோங்க. அப்ப ஃப்ரெண்டு வந்து அப்பா அம்மா விட அதிகமா முக்கியமான ஒரு சூழ்நிலையை கூட நம்ம டீனேஜ்ல பாக்குறோம். ஏன்னா அவங்களுக்கு அவங்களோட ஈஸியா கனெக்ட் ஆகுறது பியர் குரூப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தானே தவிர பேரண்ட்ஸ் வந்து அவங்களோட கனெக்ட் ஆகல அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. அந்த 30 வருட வித்தியாசம் வந்து அந்த இடத்துல கண்டிப்பா ஒரு பெரிய முட்டுக்கட்டையா வந்து கண்டிப்பா நடக்கும். அப்புறம் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பிரஷர் வந்து இந்த காலத்துல குழந்தைகளுக்கு வந்து கண்டிப்பா ஜாஸ்தியா இருக்கு. அந்த காலத்துல எல்லாம் பாஸ் ஆயிட்டானா போயிட்டே இருக்கட்டும் அப்படின்னு நினைச்சது போய் இப்ப எல்லாம் பாஸ் ஆனா பத்தாது, என்ன மார்க் வாங்கியிருக்க, எத்தனாவது கிரேடு, இது போதுமா, என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வச்சா இந்த என்ன வாங்கினா உன்னால பண்ண முடியும், அப்ப நீ பண்ணலைன்னா இவ்வளவு பணம் கட்டியிருக்கோம், வேஸ்டா போச்சு, நீட் எக்ஸாமுக்கு 2 லட்சம் கட்டியிருக்கோம், நீ பாஸ் பண்ணல இல்ல ரேங்க் வாங்கலைன்னா இது பணத்தை எப்படி நாம திருப்பி எடுக்க போறோம். சோ ஒரு இன்வெஸ்டர் மாதிரியான ஒரு மைண்ட் செட்ல பாக்குற பேரண்ட்ஸ் வந்து குழந்தைகளுக்கு பயங்கரமான ஸ்ட்ரெஸ்ஸை கிரியேட் பண்றாங்க அப்படிங்கிறது பெர்ஃபார்மன்ஸ் பிரஷர். நீங்க சொல்லலாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணதுனால தான் எதிர்பார்க்கிறோம்னு சொல்லலாம், ஆனா சரியான மெத்தட்ல சரியான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிருக்கிறீங்களாங்கிறது உங்களுக்கும் தெரியாது, குழந்தைக்கும் தெரியாது. ஸோ ஜஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் மட்டும் எதிர்பார்க்க கூடாது, நம்ம சரியான இடத்துல இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கோமா தெரியாம பெர்ஃபார்மன்ஸ் எதிர்பார்க்கறதா அதிகமான ஸ்ட்ரெஸ்ஸை கொடுத்துருப்பாங்க. அப்புறம் லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட், இது இயற்கையா எல்லா வீடுகளையும் நடக்கும். ஒரு அப்பா வந்து குழந்தைய அடிச்சு வளர்ப்பாங்க, மிரட்டி வளர்ப்பாங்க, கண்டிஷனா வளர்ப்பாங்க. ஆனா அவங்களுக்கு ஒரு பேரன் பேத்தி வந்துட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு அதீதமா செல்லம் கொடுக்குறாங்க. இது வந்து நிறைய வீடுகள்ல இது ஒரு ப்ராப்ளமா மாறிடும்.
அப்பா அம்மா வந்து அந்த குழந்தையை கண்டிச்சு வளர்க்கணும், கொஞ்சம் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் டிசிப்ளின் இம்போஸ் பண்ணணும்னு சொன்னா உடனே தாத்தாவும் பாட்டியும் வந்து நீ என்ன பண்ணி எனக்கு தெரியும், நீ எல்லாம் இப்படி உங்க அப்பா இப்படிதான்டா பண்ணாரு அப்படின்னு சொல்லி அந்த இடத்துல அவங்க வந்து குழந்தை மேல அந்த பேரன் மேல இருக்கிற அதீத அன்புனால அவங்க வந்து அந்த குழந்தையுடைய முன்னேற்றம் அல்லது டிசிப்ளினை நோக்கி மூவ் ஆக விடாம தடுத்துடுறாங்க அப்படின்னு. ஸோ இதெல்லாம் இப்ப இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு இருக்கக்கூடிய சில சேலஞ்சஸ் அப்படின்னு பார்க்கணும். சரி, அப்பாவை பார்த்துட்டோம், குழந்தைகளை பார்த்துட்டோம், பேரண்ட்ஸ் பார்த்துட்டோம், குழந்தைகளை பார்த்துட்டோம். இனி ஸ்கூலுக்கு வந்தோம்னா இங்க என்ன நடக்குதுன்னா இதுவும் எஜுகேஷன் சிஸ்டம். இப்ப இருக்கிற எஜுகேஷன் சிஸ்டம் வந்து இந்த உலகப்போர் முடிந்த அப்புறம் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷனுக்காக உருவாக்கப்பட்ட எஜுகேஷன் சிஸ்டம் மேற்கத்திய கலாச்சாரத்துல இது வந்து உருவாக்கப்பட்டது. அப்போ ஒரு 19th செஞ்சுரியில கிரியேட் பண்ண ஒரு எஜுகேஷன் சிஸ்டம் வந்து இப்ப 21st செஞ்சுரியிலையும் அதே எஜுகேஷன் சிஸ்டம் தான் ஓடிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ். நம்ம எல்லாரும் ஒரு நியூ எஜுகேஷன் பாலிசி வந்து அந்த பாலிசினால நம்ம குழந்தைய கத்துக்கிற மெத்தடும் அவங்க வாழ்க்கையில் அதை உபயோகப்படுத்த போற அந்த முயற்சிகளும் வேற மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையோடு இப்ப உட்கார்ந்துருக்கோம். அதர்வைஸ் கரண்ட் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் என்ன பண்ணுதுன்னா எல்லா குழந்தைகளுக்கும் ஒரே அசஸ்மெண்ட், ஒரே எவாலுவேஷன், ஒரே டீச்சரு, ஒரே மாஸ் கம்யூனிகேஷன் இந்த மாதிரி பண்ணுது. ஆனா இப்ப இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு கூட்டமா இருந்து கத்துக்கிறத விட ஒரு பர்சனலைஸ்ட் எஜுகேஷனோ ஒரு பர்சனலைஸ்ட் குரூப் பண்ணி ஒரு எஜுகேஷனோ வந்து கண்டிப்பா தேவைப்படுது. அந்த காலம் மாதிரி எல்லா ஆடு மாடுகளுக்கும் ஒரே தீவனம் வந்து போட முடியல. இப்ப இருக்கிற மாடுகளுக்கோ ஒரு விலங்குகளுக்கோ வந்து அது என்ன சாப்பிடும், என்ன சாப்பிட்டா அதனுடைய அது தரக்கூடிய பலன் வந்து அதிகமா இருக்குங்கிறதெல்லாம் பார்த்துதான் வளர்க்க வேண்டியது இருக்குது. அப்ப குழந்தைகளுக்கு மட்டும் அது அப்ளை ஆகல. எந்த ஒரு விவசாயம் பண்ணாலும் அந்த பயிரத்துக்கு அந்த விதைக்கு தகுந்த நீர் விடுறதும் வெயில் கொடுக்கறதும் உரம் போடுறதும் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு பண்றோம். அதுக்கு ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி இருக்குது, அவங்க சொல்றாங்க இல்ல இந்த இதுக்கு வந்து தண்ணி அதிகமா விட வேணான்றாங்க. அப்போ ஒரு விவசாயத்துக்கே வந்து டெவலப் ஆகி ஒரு நியூ டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணும்போது குழந்தைகளுக்கு கல்வி கற்றுத்தரக்கூடிய அந்த இதுல நம்ம இன்னும் ரொம்ப பழைய மெத்தட் வச்சிருக்கோம் அப்படிங்கிறது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆன ஒரு நியூஸ் தான். பட் நம்ம எதிர்பார்க்கிறோம் NIOS மாதிரி ஸ்கூல்ஸ் வந்து ஃப்ரீயா குழந்தைகளுக்கு அவங்கவுங்க சாய்ஸ்ல படிக்கக்கூடிய அந்த மெத்தடும் வந்துட்டு இருக்கு. அப்புறம் நியூ எஜுகேஷன் பாலிசியில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுடைய திறமைகள் என்னங்கிறது தெரிஞ்சு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களுக்கு படிப்பு சொல்லி கொடுக்கணுங்கிற இந்த கான்செப்ட் வந்து வரப்போற ஒரு 5 வருஷத்துல இது இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகும்னு எதிர்பார்த்துட்டு நம்ம இந்த செஷனை வந்து நம்ம ஹேண்டில் பண்றோம். ஸோ இதை வந்து ஒரு ப்ராப்ளமா இப்ப பார்க்காம இதுக்கு நியர் ஃபியூச்சர்ல இதுக்கு ஒரு பெட்டர் சொல்யூஷன்ஸ் வரும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கணும். இப்ப எல்லார்கிட்டையும் நான் கேட்கக்கூடிய கேள்வி என்ன அப்படின்னா, இந்த எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது இது. அது என்னன்னா ஒரே டீச்சரு, ஒரே கிளாஸ் ரூமு, ஒரே சிலபஸ், ஆனா எல்லா குழந்தைகளுக்கும் வேற வேற மார்க் வரும். ஒரு டெஸ்ட் வைக்கிறாங்க, ஒரு டீச்சர் சொல்லி கொடுத்தாங்க, சிலபஸை கவர் பண்ணிட்டாங்க, ஒரு சாப்டர்ல தான் டெஸ்ட் வைக்கிறாங்க. அந்த டெஸ்ட் வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸில் பார்க்கும்போது ஒரே மாதிரி மார்க் வரல அப்படின்னா எங்கேயோ இடத்துல அந்த சொல்லப்பட்ட செய்தியானது சரியா இந்த ஸ்டூடெண்ட்டை போய் சேரல அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்குறோம். அதை புரிஞ்சுக்காம திருப்பி ஸ்பெஷல் கிளாஸ் வைக்கிறதுல ஒரு பெனிஃபிட்டும் இல்லை. ஸ்பெஷல் கிளாஸ் யாருக்கு தேவைப்படுதுன்னா படிச்சு சொல்லி கொடுத்தது 10லயும் குழந்தை ஃபீல் பண்ணும்போது ஸ்பெஷல் கிளாஸ் தேவைப்படுது. நிறைய குழந்தைங்க ஃபெயில் ஆகிட்டே இருக்கிற குழந்தைங்க ஸ்பெஷல் கிளாஸ் வச்சுட்டே இருப்பாங்க. அந்த ஸ்பெஷல் கிளாஸ் வச்சதுனால அந்த குழந்தை இம்ப்ரூவ் ஆகாது. ஏன்னா சொல்லி கொடுக்குற மெத்தடாலஜி வந்து அந்த 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 குழந்தைக்கு வந்து சூட் ஆகல அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்க்குறோம். அப்போ ஏன் பெற்றோர்களுக்கு என்னென்ன சேலஞ்சஸ் இருக்குது அப்படின்னா இது ஒரு நாள குழந்தைக்கு வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து சேலஞ்சிங்கா வருது. இன்னொன்னு வந்து வகுப்புல நம்ம பார்த்துருப்போம், ஒரு சில குழந்தைகள்லாம் கேள்வி கேட்காததுக்கு முன்னாடி கை தூக்குவாங்க. ஒரு சில குழந்தைங்க வந்து நம்மளை கேட்காம விட்டுட்டா பரவாயில்ல அப்படின்னு கூட சில குழந்தைங்க நினைக்கும், தப்பிச்சுட்டா போறோம் இன்னைக்கு அப்படின்னு நினைக்கும். ஸோ என்னை கேட்க வேண்டாம் அப்படின்னு சில குழந்தைங்க நினைக்குவோம். என்னை கேட்டுடுங்க, நான் கேட்டுருங்க, என்ன கேளுங்களேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய குழந்தைகளையும் இருப்பாங்க. அப்ப இந்த 2 குழந்தைகளையும் வகுப்புல ஒரே மாதிரியான சிலபஸ், ஒரே மாதிரியான லேர்னிங் ப்ராசஸ் சொல்றது அதை வந்து நாம கண்டிப்பா வைக்கிறதுல கவனமா இருக்கணும் அப்படின்னு பாக்குறோம். அப்ப ஸ்லோ லேர்னர்ஸுக்கு லேர்னிங் வந்து ஸ்லோவா தான் நடக்குது.
ஃபாஸ்ட் லேர்னருக்கு ஃபாஸ்டா நடக்குது. ஆனா நம்மளுக்கு தெரியும் குயிக் லேர்னர்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய சீக்கிரமா கத்துக்கிறவங்க வந்து கேர்லெஸ் மிஸ்டேக்ஸ் நிறைய பண்ணுவாங்க. ஸ்லோ லேர்னர்ஸ் வந்து எக்ஸாமை கம்ப்ளீட் பண்ண மாட்டாங்க. குயிக் லேர்னர்ஸ் வந்து மிஸ்டேக்ஸ் நிறைய பண்ணி மார்க் வந்து விட்டு இருந்திருப்பாங்க. ஆன்சர் கரெக்டா இருக்கும், ஆனா ஸ்டெப்ஸ்ல வந்து எங்கேயோ இடத்துல வந்து கோட்டை விட்டுருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி பேரண்ட்ஸ் வந்து அவங்க குழந்தை வந்து சீக்கிரமா கத்துக்கிறாங்க அப்படின்னா அதுவும் கரெக்ட் பண்ண வேண்டிய விஷயம். இது நல்ல விஷயம் கிடையாது. கை தூக்குறாங்க, முந்திரி கொட்டை மாதிரி கை தூக்கிட்டு இருக்கிறது நல்ல விஷயம் கிடையாது. அதே மாதிரி கேள்வியை கேட்காம விட்டுட்டா பரவாயில்லைன்னு நினைக்கிறதும் வந்து நல்லது கிடையாது. இந்த குழந்தைகள் எல்லாம் நம்ம வந்து பேரண்டிங் டீச்சரும் பேரண்ட்டும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ண வேண்டிய ஒரு சிச்சுவேஷன். அதே மாதிரி சில குழந்தைகளுக்கு வகுப்புல உட்கார்ந்துட்டே இருப்பாங்க, கண்ணை முடிச்சுட்டு தான் இருப்பாங்க, ஆனா தூங்கிட்டு இருப்பாங்க. அவங்களால கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியும். சில குழந்தைகளுக்கு ஒரு 20 நிமிஷம் முடிஞ்சாச்சுன்னா ஒரு பிரேக் விட்டா நல்லா இருக்கும்னு இருக்கும், பக்கத்துல இருக்கிற பையன் கூட பேசினா நல்லா இருக்கும்னு இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி சில கிளாஸ் ரூம் சேலஞ்சஸ் எல்லாம் கண்டிப்பா இருக்கு. இதெல்லாம் இருக்கிற குழந்தைகளுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ஒரே மாதிரி வராதுன்னு சொல்றோம். இன்னும் ஒரு சிலர் பார்த்திருக்கோம், சில குழந்தைங்க வந்து பவ்யமா சொல்லதெல்லாம் சரிங்கும், சில குழந்தைங்க வந்து சரிங்கும் ஆனா செய்யாது, சில குழந்தைங்க வந்து நீ சொல்லி நான் என்ன செய்யறது அப்படிங்கிற மனநிலையோடு இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டீச்சருக்கு இருக்கக்கூடிய சேலஞ்சஸ் என்னன்னா எல்லா குழந்தைகளையும் அவங்க ஒரே மாதிரியான தராசில வச்சு அவங்களுக்கு வந்து கல்வியை போதிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. அது வந்து சில சமயத்துல சரியா ஒர்க் அவுட் ஆகுது. நமக்கு எல்லாம் தெரியும், லாஸ்ட் பெஞ்சில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்க படிக்கல அப்படின்னு வீட்டுக்கெல்லாம் அனுப்பிச்சு டிசி வாங்கிட்டு போனான்னு சொன்ன குழந்தைங்க வந்து பெரியவங்கள் ஆனதுக்கு அப்புறமா அவங்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து அவங்க ரொம்ப நல்லா பண்ணினவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. அதனால அவங்க அந்த இடத்துல மார்க் கம்மியா இருக்கிறதுக்கான காரணம் என்னன்னு கண்டுபிடிக்காம அவங்க வந்து படிப்பு வரல அப்படின்னோ இல்ல அவங்கள தரக்குறைவா அல்லது குறைவா மதிப்பீடு செய்யறது வந்து ஒரு டீச்சருக்கும் சரியில்லை, ஒரு பெற்றோரும் வந்து அதை வச்சுட்டே வந்து ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆகி ஸ்கூல் விட்டு ஸ்கூல் மாறவங்க நிறைய பேரண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க. ஆனா அல்டிமேட்டா அந்த குழந்தையுடைய ப்ராப்ளம் என்ன அப்படிங்கிறது தெரியாம நீங்க எத்தனை ஸ்கூல் மாறினாலும் அந்த ப்ராப்ளம் வந்து ஸ்கூல் மாறினதுனால மாறிடாது. அப்புறம் சில குழந்தைகள் இன்டியூட்டிவ் அண்ட் சென்சரி அப்படின்னு சொல்றோம். இன்டியூட்டிவ் அப்படின்னா நீங்க புள்ளி வச்சாலே அவங்க ரோடு போட்டு கோடு போட்டுருவாங்க. மற்ற குழந்தைகளுக்கு புள்ளி வச்சு கோடையும் போட்டு கொடுத்தா அப்புறம் ரோடு போடுவாங்க. ஸோ சில குழந்தைகளுக்கு சும்மா மேலிருந்து வாரியா ஐடியா கொடுத்தா போதும், கிராஸ் பண்ணிடுவாங்க. சில குழந்தைகளுக்கு வந்து விழா வாரியா விளக்கமா சொல்லி கொடுத்தா அப்பதான் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு விஷயத்த வந்து அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியும். இது வந்து இப்போ ஆன்லைன் கிளாஸ்ல கூட இது பெரிய முக்கியமான காரணமா வந்து நான் பாக்குறேன். ஏன்னா இன்டியூட்டிவ் சில்ட்ரன் வந்து ஆன்லைன் கிளாஸ்ல டீச்சர்ஸ் ஜஸ்ட் ஒரு ஐடியா கொடுத்தாங்கன்னா பிக்கப் பண்ணிட்டு மியூட்ல வச்சுட்டு போயிடுவாங்க, அவங்க படிக்கவே வேண்டியது. ஆனா சென்சரி லேர்னர் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு கிளாஸ் ரூம் என்வரான்மெண்ட்ல தான் அவங்களால படிக்க முடியும். நீங்க ஆன்லைன்ல டிஸ்டன்ட் லேர்னிங் எல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு செட் ஆகாது. ஸோ சில குழந்தைகளுக்கு பிறவியிலேயே சில தன்மைகள் இருக்கும், அதை தெரிஞ்சுக்காம நம்ம வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு மெத்தட்ல வந்து சொல்லிக் கொடுக்கணும் அப்படின்னு போறது வந்து ஒரு சரியான மெத்தடா வந்து நான் பார்க்கிறேன். சென்சரி லேர்னருக்கு நீங்க ரிப்பிட்டேஷன் கிளாஸ் வச்சீங்கன்னா கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஆனா இன்டியூட்டிவ் லேர்னருக்கு புரிஞ்சதுன்னா நீ எந்திரிச்சு வெளியே போயிடலாம், அட்டெண்டன்ஸ் உனக்கு போட்டாச்சு, உனக்கு தேவையில்லைன்னு நீ போயிடு, விருப்பம் இருந்தா ஸ்கூலுக்கு வா அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு வந்து குழந்தைகளுக்கு வந்து திறமை இருக்கிற குழந்தைகளும் கண்டிப்பா இருக்கு செய்யறாங்க. அப்ப அட்டெண்டன்ஸ் உங்களுக்கு இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேரு கிளாஸ்க்கே கூட வராம இருப்பாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு சப்ஜெக்ட் எடுத்து அப்படி மேல இருந்து ஒரு படிச்சானா அவங்களே வந்து புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு சில குழந்தைகளுக்கு திறமை இருக்கும். இது நான் 8ஆம் வகுப்பு கீழே சொல்லல, 8th ஸ்டாண்டர்டுக்கு மேல வர வர இந்த தன்மை வந்து அதிகமாகும். 11th 12th கண்டிப்பா இந்த மாதிரி இன்டியூட்டிவா இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு வந்து வகுப்புல நிறைய டயத்தை நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டியது இல்லை, படிச்சு எக்ஸாம்ல நல்ல மார்க் வாங்குறாங்கிற அந்த குறிக்கோள் மட்டும் வச்சிருந்தா போறோம் அப்படின்னு பாக்குறோம். இன்னொன்னு ரொம்ப முக்கியமானது, உங்க குழந்தை லெஃப்ட் பிரெயினரா ரைட் பிரெயினரான்னு தெரியணும். ரைட் பிரெயின் குழந்தைகளுக்கு எக்ஸாம்ல மார்க் வாங்குறது கஷ்டம். லெஃப்ட் பிரெயின் குழந்தைகளுக்கு இந்த மக்களோடு அனுசரிச்சு போற அந்த டீம் ஒர்க் பண்றது வந்து ரொம்ப கஷ்டம். ஆனா அகாடமிக்கா நல்லா பண்ணுவாங்க. நம்ம ஊர்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நல்லா மார்க் வாங்குறதுனால அவனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் கொடுத்து அவார்டு எல்லாம் கொடுத்து எல்லாத்துக்கு முன்னாடியும் அவனை ஏத்தி விட்டுருவான். பட் அந்த குழந்தை படிச்சுட்டு போனதுக்கு அப்புறமா வேலைக்கு போய் என்ன பண்றான்னு பார்த்தா ஆவரேஜான பெர்ஃபார்மன்ஸ் தான் இருக்கும். ஆனா அதே ரைட் பிரெயினரு கிளாஸ் ரூம்ல வந்து நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணாம இருக்கலாம், மார்க் எல்லாம் கம்மியா இருக்கலாம். ஆனா அவங்க வந்து ஒர்க் பிளேஸ் போனதுக்கு அப்புறமா ஒரு பெரிய தொழிலதிபராகவோ ஒரு பெரிய வல்லுநராகவோ ஒரு மேனேஜராகவோ ஒரு லீடராகவோ வந்து கண்டிப்பா டெவலப் ஆகி வந்துருவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்றேன்னா இவ்வளவு வேரியேஷன்ஸ் வந்து குழந்தைகளுக்குள்ள வந்து இருக்கலாம். அதை தெரிஞ்சுக்காம நம்ம பொத்தாம் பொதுவா வந்து ஒரு குழந்தைக்கு படிப்பு வருது வரல, அவன் ஆவரேஜ், அவன் சுமாரு, ரொம்ப ரொம்ப அதிகமா நான் கேள்விப்படுற விஷயம் என்ன,
சார் பையன் கொஞ்சம் ஆவரேஜ் சார். அந்த மாதிரி ஒரு டெர்மினாலஜியே வந்து சரியான டெர்மினாலஜி கிடையாது. நீங்க வச்சிருக்கிற எஜுகேஷன் சிஸ்டத்துக்கு அவன் ஃபிட் ஆக முடியலையே தவிர, அவனுக்கு ஃபிட் ஆகிற எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தை நீங்க கொண்டு வந்தீங்க அல்லது அந்த மாதிரி ஒரு கற்றல் முறை கொண்டு வந்தீங்கன்னா எல்லா குழந்தைகளும் கண்டிப்பா சிறப்பா அதே சமயத்துல வெற்றிகரமா வர முடியும் அப்படிங்கறத பத்தி இந்த செஷன் வந்து நம்ம பேசுவோம். இப்போ ஏன் நமக்கு இங்க இவ்வளவு பெரிய சேலஞ்ச் வருதுன்னா, எல்லாத்துக்கும் ஒரு மேனுவல் இருக்கு. நீங்க வந்து மிக்சி வாங்குறீங்க, ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குறீங்க, வாஷிங் மிஷின் வாங்குறீங்க, நீங்க படிக்கிறீங்களோ இல்லையோ ஒரு பெரிய புஸ்தகம் வந்து கொடுத்துட்றாங்க. அது யாரு மெஷினை ரிப்பேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்க எடுத்து படிச்சுக்கிறாங்க, நமக்கு தேவையில்லைன்னு விட்டுறோம். ஆனா குழந்தைங்கிறது இந்த உலகத்திலேயே அதிநவீன கம்ப்யூட்டர். நேற்றுக்கு பிறந்த குழந்தை லேட்டஸ்ட் கம்ப்யூட்டர். உங்க குழந்தைக்கு 5 வயசுனா 5 வருஷம் பழைய கம்ப்யூட்டர். இப்படி வந்து குழந்தைகளுடைய திறமைகள் வந்து ரொம்ப அதிநவீனமா வெல் டெவலப்டா வருது. ஒவ்வொரு குழந்தையுமே அட்வான்ஸ்ட் வெர்ஷனா தான் வருது. நேற்றுக்கு பிறந்த குழந்தைய விட இன்னைக்கு பிறந்த குழந்தையுடைய மூளையினுடைய அறிவு இன்னொரு ஸ்டெப் மேலதான் கண்டிப்பா இருக்கு. அப்போ எல்லாத்துக்கும் மேனுவல் இருக்கு. இந்த குழந்தையை வளர்க்கறதுக்கு மேனுவல் இல்ல. நீங்க எங்கேயும் ட்ரைனிங்க்கும் போகல, உங்களுக்கு எந்த புக்கும் கொடுக்கல, உங்களுக்கு இந்த குழந்தை எப்படி வளர்க்கறது அப்படின்னு தனித்துவமான எந்த ஒரு செய்தியும் கொடுக்கப்படல. எல்லாரும் எப்படி வளர்க்குறாங்களோ அப்படி நானும் வளர்ப்பேன் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட்ல தான் இன்னைக்கு பெற்றோர்கள் வந்து வளர்த்துட்டு இருக்கிறீங்க. ஏன்னா உங்க அப்பா அம்மா உங்களை எப்படி வளர்த்தாங்களோ அதுல உங்களுக்கு எதெல்லாம் பிடிக்கலையோ அதை விட்டுட்டு எதெல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சதோ அதை வளர்க்குறீங்க. இது கண்டிப்பா அந்த குழந்தைக்கானது இல்லை. உங்களுக்கு என்ன தெரியுமோ, உங்களுடைய அனுபவம் என்னமோ அதை பொறுத்துதான் நீங்க வந்து குழந்தைகளை வளர்த்துட்டு இருக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது நிதர்சனம். அப்போ ஒரு மேனுவல், உங்க குழந்தைக்கு ஒரு மேனுவல் கையில கொடுத்தா எப்படி இருக்கும்? உங்க குழந்தைக்கு இதெல்லாம் பிடிக்கும், இதெல்லாம் பிடிக்காது, இது படிக்க விரும்புவான், இது படிக்க பிடிக்காது, அதட்டுனா பிடிக்காது, இப்படி பண்ணா அவனுக்கு பிடிக்கும் அப்படிங்கிற அந்த தகவல் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா குழந்தை வளர்ப்பதுங்கிறது ஒரு வலியா இல்லாம ஒரு ஒரு வரமா வந்து கண்டிப்பா மாறும் அப்படிங்கிறத இன்னைக்கு நான் சொல்லக்கூடிய செய்தி. அப்ப இத வந்து நான் ஒரு 2 நிமிஷம் ஸ்கிரீன்ல ஓடுறேன். பெற்றோர்கள் எல்லாம் பாத்துக்குங்க. இதுல உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு உங்க குழந்தையை பத்தி தெரிஞ்சிருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்களே முடிவெடுத்துக்கலாம். இதுல ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, அந்த காலத்துல பாட்டிமார்களோ அம்மாமார்களோ எப்பவும் குழந்தை கூடயே இருந்தாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு குழந்தைகளை பத்தின சில விஷயங்களை புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது. இப்ப இருக்கிற பெற்றோர்கள், அதுவும் வேலைக்கு போற 2 பேரும் வேலைக்கு போற பெற்றோர்கள், நாங்க குவாலிட்டி டைம் கொடுக்குறோம்னு சொல்லி குழந்தைய சந்தோஷமா வச்சிருக்கிறதுக்கு தான் முயற்சி பண்றாங்களே தவிர, குழந்தைய பத்தின புரிதலுக்கான முயற்சிகளை எப்படி எடுக்கிறதுங்கிறது நிறைய பெற்றோர்களுக்கு தெரியல அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு நிதர்சனம் பார்க்கிறோம். அப்போ இந்த குழந்தைய நம்ம முன்னாடி சொன்ன சேலஞ்சஸ்ல இருந்து குழந்தைய புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மெத்தட்ஸில் வந்து அந்த குழந்தைய வளர்க்கணும் அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்டுக்கு தெரிஞ்சணும்னா இந்த 10 கேள்விக்கும் உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சிருக்கணும். நீங்க ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துட்டு அப்புறமா நீங்க இதுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சதுன்னா ஆன்சர் போட்டு ஸ்கூலுக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணிடுங்க. அது அப்புறம் எனக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணுவாங்க. பார்க்கலாம் எவ்வளவு பேரண்ட்ஸ் வந்து அட்லீஸ்ட் ஏதோ ஒண்ணு ஐடியா தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறாங்க, இல்ல நோ ஐடியா சொல்றாங்களா அப்படிங்கிறத நான் பார்க்க விரும்புறேன். ஹானஸ்டா அட்டென்ட் பண்ணுங்க. ஜஸ்ட் லைக் தட் ஆன்சரை செலக்ட் பண்ணிடாதீங்க. இது நீங்க குழந்தைகளுடைய கூட எவ்வளவு நேரம் செலவழிக்கிறீங்கிறத பொறுத்துதான் உங்களுக்கு இந்த புரிதல் வரும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அப்ப இந்த இதை வந்து நீங்க அப்புறமா ஒரு ரெஸ்பான்ஸா கொடுங்க. அப்போ இந்த குழந்தைகள் வந்து நம்ம வளர்ப்பு அப்படிங்கிறது எப்ப இருந்து ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னா, கொண்டு நர்சரி ஸ்கூல்ல சேர்த்து விடும்போது, மாண்டசரி ஸ்கூல்ல சேர்த்து விடும்போது, பிளே ஸ்கூல்ல சேர்த்து விடும்போது பெற்றோர்களை தவிர 3வது ஒரு நபர் வந்து உங்க குழந்தைய வந்து கையாள இருக்கிறாங்க. நீங்க வேணா 2 வருஷமா குழந்தைய உள்ளங்கையிலேயே தாங்கிட்டு இருந்திருக்கலாம், குழந்தை தெரிஞ்சிருக்கலாம் நீங்க. அப்புறம் நீங்க அம்மாங்கிறதுனாலயும் அப்பாங்கிறதுனாலயும் உங்களுக்கு பாசம் இருக்கலாம் குழந்தை மேல. ஆனா நீங்க கொண்டு விட போற அந்த ஸ்கூல்ல இருக்கிற டீச்சருக்கோ இல்ல இவங்களை குழந்தைகளை பார்த்துட்டு போறவங்களுக்கோ வந்து அனதர் சைல்டு, இன்னொரு குழந்தை வந்திருக்கு நம்ம கிளாஸ்க்கு அப்படின்னு தான் பார்க்க போறோம். அப்ப இந்த குழந்தைகளுக்கு ஆரம்ப காலத்துல நீங்க கொண்டு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல போடணும் அப்படின்னா எந்த மாதிரி கரிக்குலத்துல நீங்க போடணும் அப்படிங்கறத தெரியாம தான் போட்டுட்டு இருக்கோம். இப்ப நார்மலா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, எந்த பள்ளிக்கூடத்துல அட்மிஷன் கிடைக்கலையோ அந்த பள்ளிக்கூடத்துக்கு போறதுதான் பெற்றோர்களுடைய விருப்பமா இருக்கு. யாருமே வந்து நம்ம குழந்தைக்கு என்ன மாதிரி எஜுகேஷன் சிஸ்டம் சூட் ஆகும் அப்படிங்கிறத பாக்குறது இல்ல அப்படிங்கறத நம்ம ரியாலிட்டியில் பாக்குறோம். அப்படி ஒண்ணு இருக்கிறதே நிறைய பேருக்கு தெரியும். எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, 4 எஜுகேஷன் சிஸ்டம் வச்சுட்டு 4 விதமா சம்பாதிக்கிறாங்க அப்படின்னு ஒரு மனநிலையில நிறைய பெற்றோர்கள் பாக்குறாங்க. அப்படி கிடையாது.
குழந்தைகளுக்குள்ள இந்த கற்றுக்கொள்ளுதல் அப்படிங்கிற திறன் வந்து ஒரே மாதிரியா இல்லை. அப்போ ஸ்டேட் போர்டுக்குன்னு சில குழந்தைங்க வந்து அவங்களோட திறன்கள் வந்து ஸ்டேட் போர்டுக்கு தான் சூட் ஆகும். சில குழந்தைகளுக்கு சிபிஎஸ்இ சூட் ஆகும், சில குழந்தைகளுக்கு ஐசிஎஸ்இ சூட் ஆகும், சில குழந்தைகளுக்கு ஐபி தான் சூட் ஆகும். சார் எங்க ஊர்ல ஐபி இல்லையே, நாங்க என்ன பண்றது அப்படின்னு கேட்க வேண்டியது. ஐபி இல்லாத பட்சத்துல நீங்க சிபிஎஸ்இல போடலாம். ஆனா அந்த குழந்தைக்கு இன்னும் திறமை இருக்குது அப்படிங்கறத நீங்க உணரணுங்கிறதா முக்கியமான விஷயம். சில குழந்தைகளுக்கு ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வந்து ஹோம்ஒர்க் பண்ணாலே நாள் முடிச்சு போடும், அவனால எதுவுமே செய்ய முடியாது. சில குழந்தைங்க வீட்டுக்கு வந்ததும் 15 நிமிஷத்துல ஹோம்ஒர்க் பண்ணிட்டு விளையாட போயிருப்பான் அல்லது இன்னொரு ஆக்டிவிட்டியில் போயிடுவான். சோ அந்த குழந்தைகளுக்கு அந்த கற்றல் திறன் அப்படின்னு சொல்றோம். இதை வந்து நாம லேர்னிங் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த லேர்னிங் பொட்டன்ஷியல் வந்து எல்லா குழந்தைகளுக்கும் ஒரே மாதிரி கண்டிப்பா கிடையாது. அதனால நம்ம ஊர்ல இதான் இருக்குது, இதுல கொண்டு போடலாம் அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா குழந்தைக்கு ஒன்னா ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும், இல்லைன்னா ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் இருக்கும். ஸ்ட்ரெஸ்ங்கிறது என்னன்னா, தூக்க முடியாத வெயிட் தலையில் வச்சுட்டாங்க, நான் எப்படி தூக்குறது, நிறைய சொல்லித்தராங்க, என்னால் கத்துக்க போய் நேரமே இல்லை, எழுதுறதுக்குள்ள அழிச்சு போட்டாங்க போட, அப்புறம் ஒண்ணு படிச்சுட்டே இருந்தாங்க, நான் முடிக்கிறதுக்குள்ள அடுத்த சாப்டர் போயிட்டாங்க. இதெல்லாம் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்கும். ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனுங்கிறது என்ன அப்படின்னா, வகுப்புல ரொம்ப நேரம் ஒன்னவே சப்ஜெக்ட் சொல்லி கொடுக்குறாங்க, எனக்கு போர் அடிக்குது அப்படின்னு சொல்றத நம்ம ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் சொல்றோம். இது ரெண்டுமே இல்லாத சூழ்நிலையில தான் கற்றல் அப்படிங்கிறது மேக்சிமம் நடக்குது. இந்த ஜாய்ஃபுல், குழந்தை வந்து மகிழ்ச்சியா இருந்ததுன்னா கற்றல்ங்கிறது தானா இயல்பா நடக்கும் அப்படின்னு சைக்காலஜிஸ்ட் சொல்றாங்க. ஸோ ஒரு குழந்தைக்கு எஜுகேஷன் சிஸ்டம் வந்து ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டிங்கா இருக்கக்கூடாது, ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கக்கூடாது, சரியான மாத்திரைகள் இருக்கணும். அப்படின்னா நீங்க வந்து ஒரு பளுதூக்கும் போட்டிக்கு போறீங்க, வெயிட் லிஃப்டிங் போறீங்கன்னா, நீங்க 150 கிலோ இருக்கும்போது 50 கிலோ வெயிட் தூக்க சொன்னா ஈஸியா தூக்கிடுவீங்க. அது வந்து ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன், என்னடா இது ஒண்ணுமே தூக்குற மாதிரியே இல்லைன்னு. நீங்க 100 கிலோ தான் தூக்க முடியுங்கிற போது 500 கிலோ தூக்கு கொடுத்தாங்கன்னா நீங்க வந்து கண்டிப்பா அதுல ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் போடுவீங்க. ஸோ இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு நோ வேர் த சைல்டு வில் பி கம்ஃபர்டபுள் இன் எஜுகேஷன். சில குழந்தைகளுக்கு என்ஐஓஎஸ் மாதிரி ஓப்பன் ஸ்கூலிங் வந்து ரொம்ப சூட்டபிள். இதெல்லாம் தெரிஞ்சுதான் படிக்க வைக்கணும். எந்த பாடத்திட்டமும் டைம் பாஸ்க்காக கொண்டு வரப்படவில்லை. ஆனா நம்ம தான் நினைச்சுக்கிறோம், இல்ல இதுதான் இங்கதான் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு கொண்டு போட்டுக்கிறோம். அதுக்கு நாம என்ன பண்றோம்னா, சுத்தி பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களே என்ன பண்றாங்களோ அதையே பண்றதுக்கு முயற்சி பண்றோம். நம்ம குழந்தைக்கு என்ன செட் ஆகும் அப்படின்னு கண்டிப்பா நம்ம பாக்குறது இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறோம். ஸோ கரிக்குலத்தை வந்து டிசைட் பண்ணணும், வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அப்புறம் ஒன்ஸ் நீங்க கரிக்குலத்தை டிசைட் பண்ணிட்டீங்க, கிளாஸ் ரூம்குள்ளே குழந்தை உட்கார்ந்துருந்தாங்கன்னா டீச்சர் நடத்துவாங்க, குழந்தை வந்து அதை கேட்கும் அல்லது கத்துக்கும். இந்த டீச்சர் சொல்லி கொடுக்குற மெத்தடும் குழந்தைங்க கத்துக்கிற மெத்தடும் எந்த அளவுக்கு மேட்ச் ஆகுது மிஸ்மேட்ச் ஆகுதுன்னு தெரியும். சில குழந்தைங்க வந்து எழுதணும்னு நினைப்பாங்க, டீச்சர் சொல்லுவாங்க நீ கீழே வை, சொல்றது கேளு அப்படின்பா. சில குழந்தைங்க வந்து பிக்டோரியலா படமா இருக்கிறத வந்து அதிகமா லைக் பண்ணுவாங்க. அந்த இடத்துல வந்து அவங்க பேச மாட்டாங்க, பேசாம இருக்கிறான், ஏதாவது கேள்வி கேட்டா பதில் சொன்னாதான் ஆகும் அப்படின்பா. ஸோ குழந்தைகள் கற்றுக்கொள்ளுகிற மெத்தட்ஸ் சொல்றது இது ரொம்ப சாதாரணமா எல்லாருக்கும், எல்லா சைக்காலஜிஸ்டும் படிப்போடு சம்பந்தப்பட்ட டீச்சர்ஸ் எல்லாருக்கும் தெரியும். விஏகேன்னு சொல்றது, விஷுவல் ஆடிட்டரி கினெஸ்தெட்டிக். பார்வை வழியாக கற்றுக்கொள்கிறார்களா, பேச்சு வழியாக கற்றுக்கொள்கிறார்களா அல்லது சைகை வழியாக கற்றுக்கொள்கிறார்களா அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். சில குழந்தைகளுக்கு வகுப்புல உட்கார்ந்து இருக்கிறதே கஷ்டம். சில குழந்தைகளுக்கு யாராவது ஏதாவது பேசாம அமைதியா இருன்னா பெரிய கஷ்டம். இப்ப குழந்தைகள் அமைதியா இருன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நிமிஷம் டீச்சர் திரும்பினாங்கன்னா நிறைய பேசுற மாதிரி தோணும். அது அதிகமா பேக் பெஞ்சில் இருக்கிற குழந்தை பண்ணுவாங்க. அவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வாய் வழியாக கற்றுக்கொள்றதும் பேசுறதும் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப இயல்பா பிடிக்குது அப்படின்னா. இப்ப இதை தெரியாம நான் சிலபஸ் முடிச்சிட்டேன், என் வேலை முடிஞ்சது அப்படின்னு நம்ம போறது வந்து கண்டிப்பா ஸ்கூலுக்கும் எஜுகேஷனல் சிஸ்டத்துக்கு வேணா நீங்க கரெக்டா பண்ணி இருந்திருக்கலாம். பட் குழந்தைக்கு வந்து நீங்க ஜஸ்டிஃபை பண்ணல அப்படின்னு சொல்றோம். ஆனா அந்த மாதிரி சொல்லி கொடுக்கறதுல கண்டிப்பா டீச்சர்களுக்கும் சேலஞ்ச் இருக்கு. அதனால முதல்ல பிரச்சனை அங்க இருக்குதான்னு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா அதுக்கான சரி பண்றதுக்கான வழிகளை கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஒன்ஸ் ப்ராப்ளம் என்னன்னு டயக்னோஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்புறம் ட்ரீட்மெண்ட்டோ சொல்யூஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸியா பண்ண முடியும். தெரியாம நம்ம ஸ்கூல் விட்டு ஸ்கூல் மாத்தணும்னா அது மட்டும் நம்மளுக்கு சொல்யூஷனா வராதுன்னு நினைக்கிறோம். மூணாவது, சில குழந்தைங்க வந்து பள்ளிக்கூடத்துல ஸ்கூல்ல நல்லா படிப்பாங்க, காலேஜில் போனா சுமாரா ஆயிடும். சில குழந்தைங்க பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கும்போது சுமாரா படிச்சிருப்போம், ஆனா காலேஜில் போனா ரேங்க் வாங்கிடும். இது வந்து பெற்றோர்கள் தெரிஞ்சிருக்கணும். நம்ம குழந்தை அப்படி ஏதாவது ஒரு வித்தியாசமான திறமைகளோடு இருக்கா அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு.
அப்போ நம்ம ஊர்ல என்ன முடிவு, எப்படி நம்ம லைஃப்ல எப்படி குழந்தைகளை முடிவெடுக்கிறோம்னா, 10th மார்க்ஸ் கம்மியா இருந்தா அவனுக்கு படிப்பு வராது அப்படின்னு முடிவு. அது அவசியமே இல்லை. 10th ஜஸ்ட் பாஸ் பண்ண குழந்தை யூனிவர்சிட்டியில ரேங்க் ஹோல்டரா வர முடியும், வந்திருக்கிறான். அப்போ அது அது ஒரு அனாலிசிஸ். அது நம்ம உள்ள எப்படி செய்திகளை ப்ராசஸ் பண்றோம்னு சொல்றோம். இது என்ன காரணம் அப்படின்னா, சில குழந்தைகளுக்கு மனப்பாடம் பண்ணி ஒப்பிக்கிறது நல்லா வரும், சில குழந்தைகளுக்கு மனப்பாடம் பண்ணி ஒப்பிக்கிறது வராம இருக்கும். ஆனா அவங்களுக்கு சுயமா ஓன் ரைட்டிங் சொல்றோம், அது சில குழந்தைகளுக்கு இயல்பா வரும். அப்ப பெற்றோர்களுக்கு அது தெரிஞ்சிருச்சுன்னா, ஓ ஒரு 5 கிலோமீட்டர் தான் கல்லு முள்ளுமா இருக்கு போகுது ரோடு, அதுக்கப்புறம் மெயின் ரோடு வந்துச்சுன்னா நல்லா போயிடலாம் அப்படின்னு இருக்கிறது இந்த பெற்றோர்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கு நடுவில் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் ஹர்ட் பண்ணாது. இது என்னுடைய சொந்த வாழ்க்கையிலேயே இது நடந்திருக்கு. என் பையன் 8ஆம் வகுப்புல டியூஷன் மாஸ்டர் கிட்ட போய் தான் படிக்கணும், எனக்கு மேத்ஸ் வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா அந்த இடத்துல என்ன புரிஞ்சுக்க முடியல. பட் இருந்தாலும் நம்ம அவனுக்கு வசதியை ஏற்படுத்தணும். ஆனா அவன் காலேஜ்ல போகும்போது யூனிவர்சிட்டியில கோல்டு மெடலிஸ்டா வந்தான். இந்த மாதிரி சில குழந்தைகளுக்கு மனப்பாடம் பண்ணி ஒப்பிக்கிறதுல சில பிரச்சனைகள் இருக்கலாம். அதனால குழந்தைங்க படிக்கல, படிப்பு கம்மி, இந்த மார்க்குக்கு இந்த பள்ளிக்கூடத்தை கூட சேர்த்தா போதும், இந்த கோர்ஸ் எடுத்தா போதும் அப்படின்னு பெற்றோர்கள் முடிவெடுக்க கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, சோ அந்த மாதிரி எப்படி உள்வாங்கி எப்படி அந்த விஷயத்தை அவங்க ஒரு முடிவை நோக்கி எப்படி கொண்டு போறாங்க அப்படிங்கறத கண்டிப்பா பெற்றோர்கள் தெரிஞ்சிருக்கும். 4வது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், ஒரு வண்டி வாங்கினா இந்த வண்டி பேட்டரி வண்டியா, டீசல் வண்டியா, இல்ல ஆயில்ல இதோடுதா, பெட்ரோல் ஓடுதா அல்லது கேஸ்ல ஓடுதான்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி குழந்தைகளுக்கும் என்ன விஷயம் மோட்டிவேட் பண்ணும், என்ன விஷயம் அவங்களை என்கரேஜ் பண்ணும், படிக்கிறதுக்கு தூண்டும் அப்படிங்கிறது எல்லா குழந்தைகளுக்கும் ஒரே மாதிரி கிடையாது. சில குழந்தைங்க புரிஞ்சா மட்டும்தான் எக்ஸாம் எழுத முடியும், இல்லைன்னா ஜஸ்ட் லைக் தட் பிளைண்டா அவங்களால மக்க படிக்க முடியாது. அந்த குழந்தைகளுக்கு நீங்க 10 தடவை உட்கார்ந்து ஸ்பெஷல் கிளாஸ் வச்சாலும் அது ஒர்க் அவுட் ஆக போறது இல்லை. எப்ப அந்த குழந்தை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஏன் புரிஞ்சுட்டேன் சார் அப்படின்னு சொல்லுதோ அப்பதான் அந்த குழந்தையோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வரும். சில குழந்தைகளை நீங்க நீ ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வாங்கினா உனக்கு 2 வீலர் வாங்கி தரேன், இது வாங்கி தரேன் அப்படின்னு சொல்லி மோட்டிவேட் பண்ணா சில குழந்தைங்க நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிடும். இந்த ரிஃப்ளெக்டிவ்னு சொல்ல குழந்தைங்க இருக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு தான் ரெப்படிஷன், அவங்களுக்கு தான் ஸ்பெஷல் கிளாஸ், அவங்களுக்கு தான் ரிப்பீட் எக்ஸாம்ஸ், இதெல்லாம் அவங்களுக்கு தான் அதிகமா ஒர்க் ஆகும். நம்ம எல்லா குழந்தைகளுக்கும் ஒரே ஃபியூவல் போட்டோம்னா, எல்லா வண்டிக்கும் ஒரே ஃபியூவல் போட்டோம்னா அது கண்டிப்பா ஒர்க் ஆகாது. சில சமயத்துல இன்ஜினே ரிப்பேர் கூட ஆயிடலாம், பியாண்ட் ரிப்பேர் பண்ண முடியாத அளவுக்கு அது. So it is very important to know what will motivate the child to perform well. ஏன் சில குழந்தைங்க நல்ல மார்க் வாங்குறாங்கன்னா, அவங்களுக்கு மோட்டிவேஷன் நான் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வாங்கினா எனக்கு எங்க அப்பா இது வாங்கி கொடுப்பாரு, நான் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வாங்கினா இந்த காலேஜ்லயே படிச்சேன்னா எனக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மோட்டிவேஷனுக்காக படிக்கிறாங்க. சில குழந்தைங்க அப்படியெல்லாம் படிக்க முடியாது, புரிஞ்சாதான் என்னால எழுத முடியும் அப்படின்னு படிக்கிற குழந்தைங்க இருக்கிறாங்க. அதே சில குழந்தைங்க நீங்க 2-3 தடவை சொல்லிக் கொடுங்க சார், நான் படிச்சிருவேன், மனப்பாடம் பண்ணியாவது ஒப்பிச்சிடுறேன். சோ மனப்பாடம் பண்ணி ஒப்பிக்கிறதுக்கு அப்படின்னு ஒரு கேட்டகரி ஆஃப் சில்ட்ரன் இருக்கான். நம்ம 3 டைப் ஆஃப் குழந்தைகளுக்கும் ஒரே மாதிரியான கேட்டலிஸ்ட், கிரியா ஊக்கியை நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி குழந்தைகளுக்குள்ள இருக்கிற திறமைகள் இன்றைய காலகட்டத்தில் 21ஆம் நூற்றாண்டுல 9 வகைப்பட்ட திறமைகள் இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. இன்னும் நிறைய வகைப்பட்டு இருக்கு. பட் இது மேஜர் இன்டெலிஜென்சஸ் ஆஃப் மேஜர் டைப்ஸ் அப்படிங்கிறத டேலண்ட்ஸ் ஆஃப் சைல்டு நிறைய பேர் பார்த்துருக்கோம். குழந்தைக்கு திறமைக்கு தகுந்த மாதிரி படிக்க வச்சிடலாம். திறமை என்னன்னு தெரியாம எப்படி படிக்க வைக்கிறது? So identifying the talent is more important than letting the child figure out their own intelligence. இப்போ ஒரு விஷயத்தை இங்க கண்டிப்பா சொல்லணும். என்னன்னா 12 வயசுலயே 14 வயசுல குழந்தைங்க 2 வீலர் ஓட்டிடுவாங்க. ஆனா நம்ம லைசன்ஸ் கொடுக்கறது. ஏன்னா 2 வீலர் ஓட்டுறது முக்கியம் இல்ல, ரோட்ல ஒரு டிஃபிகல்ட்டான சிச்சுவேஷன்ல எப்படி டெசிஷன் எடுப்பாங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதனால குழந்தைங்க எனக்கு பிடிக்குதுன்னு 13 வயசுல சொல்றது நம்ம கண்டிப்பா பின்னாடி போக முடியாது. ஏன்னா அதுக்கு ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போட்டு நீங்க எஜுகேஷன் லைனவே மாத்தி கொண்டு போயிட்டு அந்த குழந்தைனால அங்க பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியல அப்படின்னா நீங்க திருப்பி வரும்போது ரொம்ப நேரம் ஆயிடும். அதனால விடலை பருவத்தில் இருக்கிற குழந்தைங்க சொல்றதையும் 100% நம்பிடக்கூடாது. எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு பெற்றோர்களும் கண்டிப்பா முடிவெடுத்துக்கூடாது. இந்த மாதிரி அவங்கள இன்டெலிஜென்ஸ் எதில் இருக்குதுங்கிறத கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கிட்டு பை நோயிங் த இன்டெலிஜென்ஸ் யூ கேன் டெஃபினெட்லி மேக் a better decision அப்படின்னு சொல்றோம்.
அதுல இந்த 9 வகைப்பட்ட திறமைகள் இருக்கு. இதை டீட்டெயிலா இப்ப போக வேணாம், நம்ம இன்னொரு செஷன்ல வந்து அதை பேசிக்கலாம். அடுத்தது இப்ப திறமைகளை பத்தி பேசிட்டோம். அதுக்கு அடுத்தது குணாதிசயம் இருக்கு. இந்த ரெண்டும் தான் லைஃப்ல முக்கியம். ஒரு குழந்தை படிச்சுட்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா அவனுக்கு எதுல திறமை இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கணும். எந்த மாதிரியான ஆட்டிடியூட் சொல்லுவாங்க, அந்த ஆட்டிடியூட் என்ன? இப்ப நம்ம பார்த்தது ஆப்டிடியூட். ஆப்டிடியூடுங்கிற திறமை, ஆட்டிடியூடுங்கிறது குணாதிசயம், பர்சனாலிட்டின்னு சொல்றோம். அந்த ஆட்டிடியூட் என்னன்னு தெரிஞ்சுட்டா இந்த ரெண்டும் தான் லைஃபில் வந்து ஒரு மனிதனை வெற்றியாளன் ஆக்குது அப்படிங்கிறது இப்ப சமீப காலமா பேசப்பட்டு வருகிற ஒரு கான்செப்ட். அந்த பர்சனாலிட்டி ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும்னா, நம்ம ஊர்ல பேச கேள்விப்பட்டிருக்கோம், உலகத்தில் 4 பேர் 4 விதமா இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். யார் அந்த 4 பேரு, யார் அந்த 4 விதம் அப்படிங்கிறது தான் இங்க பார்க்கணும். ஏன்னா அது சும்மா பேச்சு வாக்குல காற்று வாக்குல வந்ததில்லை, அதுக்கு பின்னாடி ஒரு அர்த்தம் இருக்கு. அந்த 4 பேர் யாரு, அவங்க 4 விதமா எப்படி பிஹேவ் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறத கண்டிப்பா ஒவ்வொரு பெற்றோரும் அவங்க குழந்தைய போய் தெரிஞ்சிருக்கணும். முதல் டைப் ஆஃப் பர்சனாலிட்டி வந்து ரொம்ப ஒபீடியன்ட், சொன்னா அப்படியே செஞ்சிருவாங்க. எங்காவது போனா கூட அப்பா போட்டுமாப்பா, சரிப்பா நீங்க வாங்க வரீங்களாப்பா, இல்ல நானே போவாப்பா, எப்ப நீங்க வந்தா நல்லா இருக்கும்பா. அப்போ அந்த குழந்தை பெற்றோர்களை சார்ந்தே இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் இருக்கு. ரொம்ப டிபெண்டா இருப்பாங்க. பெற்றோர்கள் சொன்னபடி செய்வாங்க. 40 வயசு ஆயிட்டா கூட அப்பா வெளியூர் போலான்னு இருக்கோம், நீங்க என்னப்பா சொல்றீங்க அப்படின்னு கேட்கிற அளவுக்கு வந்து அவங்க கிட்ட வந்து அந்த ஒபீடியன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்றோம். கம்பெனியில வேலைக்கு போனா எந்த மாதிரி வேலை கொடுத்தாலும் செய்வாங்க. 30 வருஷம் 40 வருஷம் ஒரே கம்பெனியில் வந்து அவங்க கண்டிப்பா வேலை செய்யறதுக்கு விரும்புவாங்க அப்படின்னு சொல்றோம். அவங்கள வந்து நம்ம ஒபீடியன்ட் அப்படின்னு சொல்றோம். பர்சனாலிட்டின்னு போது ரிஃப்ளெக்டிவ் பர்சனாலிட்டின்னு சொல்றோம். அப்படின்னா கண்ணாடி மாதிரி பிரதிபலிக்கிறாங்க. நம்ம சிரிச்சா அவங்க சிரிக்கிறாங்க, நம்ம அழுதா அழுகுறாங்க. நம்ம என்ன சொல்றோமோ அதை அப்படியே அதுக்கு என்ன சொல்றது, பேச்சு மாறாம அவங்க வந்து செயல்படுத்துறாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு டைப் ஆஃப் பர்சனாலிட்டி. இந்த பர்சனாலிட்டி வந்து இன்றைய காலகட்டத்தில் குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது. பட் இருந்தாலும் இது ஒரு ஒன் ஆஃப் தி பர்சனாலிட்டி அப்படின்னு பார்க்கணும். ரெண்டாவது வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போற பர்சனாலிட்டி. ஓகே, நீங்க வந்து டே வரையாடா அப்படின்னு கேட்டா வந்துடுறது, இதெல்லாம் பண்ணலாமா அப்படின்னா சரி ஒத்துக்கிறது. ஸோ ரொம்ப பிளெக்சிபிளா நீங்க சொல்றதுக்கெல்லாம் வந்து புரிதலோடு சொல்லும் போது அவங்க வந்து ஏத்துக்கிறாங்க. அதாவது எதுக்காக நம்ம போறோம் அப்படின்னு சொன்னான்னா அவங்க வந்து சரின்னு வர்றதோ வரலைங்கிறத பத்தியோ அவங்க ஒப்பீனியன் தர்றாங்க. ஆனா முதல்ல இருக்கிற பர்சனாலிட்டி போலாம்னா கிளம்பிடுறாங்க, எதுக்கு ஏன் இருக்குன்னு கூட கேட்காம இருக்காங்க. ஸோ எடுப்பார் கைப்பிள்ளை அப்படின்னு சொல்றத நம்ம ஒபீடியன்ட்னு சொன்னோம். இது வந்து ஒரு ஒரு கேள்வி கேட்கறாங்க, அது சரியான பதில் இருந்துச்சுன்னா அதோட அவங்க அந்த 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 செயலை செய்யறதுக்கு அவங்க ரெடி ஆயிடுறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பிளெக்சிபிள் எமோஷனல் பர்சனாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம். அம்மா கண்ணுல தண்ணி வருதுன்னா இவங்க கண்ணில் தண்ணி அப்படியே வந்துடும், அம்மாவுக்காக எது வேணாலும் செய்வாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிற எமோஷனலா அவங்க வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவா இருக்கிறாங்க அப்படின்னு வந்து பாக்குறோம். நிறைய பேரண்ட்ஸ்க்கு அவங்க குழந்தைகளை வந்து கனெக்ட் பண்ண முடியும். இன்னொன்னு வந்து என்ன அப்படின்னா டிப்ளமேட்டிக் ஆர் இன்டகிரேட்டிவ்னு சொல்றோம். அவங்க எப்படி இருப்போம், அவங்க எது மாதிரி பர்சனாலிட்டியா இருப்பாங்கன்னா, நீங்க தாழ்ந்து போனீங்கன்னா அவங்க வந்து ஆதிக்கம் செலுத்துவாங்க, நீங்க ஆதிக்கம் செலுத்தினீங்கன்னா அவங்க தாழ்ந்து போயிடுவாங்க. அதை வந்து நாம டிப்ளமேட்டிக் பர்சனாலிட்டின்னு சொல்றோம். இதுதான் சாணக்கியத்தனம் அப்படின்னு சொல்றோம். எந்த இடத்துல காரியம் நடக்குமோ அந்த மாதிரி, ஓகே, ஆடி கறக்கிற மாட்டு ஆடி கறக்கிறது, பாடி கறக்கிற மாட்டு பாடி கறக்கிறது. அவங்களுக்கு தெரியும் எப்படி இந்த இடத்துல நம்ம செயல்படுறது அப்படிங்கிறத அவங்க தெரிஞ்சிருப்பாங்க. நிறைய பெற்றோர்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி குழந்தைகளை ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். பட் ரொம்ப கிளியரா வந்து அவங்களால அதை டிஃபைன் பண்ண முடியாது. அடுத்தது 4வது வகைப்பட்ட குழந்தைகள், 4வது வகைப்பட்ட மனிதர்கள் வந்து ரொம்ப அதிகார தோரணையோடு இருப்பாங்க. அடமெண்ட்னு சொல்றேன். அப்படியெல்லாம் முடியாது, நீங்க சொல்ல நான் கேட்கணும், நான் சொன்ன நீங்க கேட்கக்கூடாது. இந்த மாதிரி குழந்தைகள் தான் பெற்றோர்களோட ரொம்ப அதிகமான பிரச்சனைகளை பண்ணி ஒன்னா பெற்றோர்கள் அடங்கி போயிடுவாங்க, இல்லைன்னா குழந்தை வீட்டு விட்டு போயிடும். இந்த மாதிரியான ஒரு பர்சனாலிட்டியை வந்து நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ இந்த அடமெண்ட் அண்ட் காக்னேட்டிவ் அப்படிங்கிற இந்த பர்சனாலிட்டி வந்து வர இப்ப இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு இப்ப இது அதிகமா வந்துட்டு இருக்கு. இப்ப நான் சொன்ன இந்த ரேஷியோல ஒபீடியன்ட் இருக்கிறதுலயே கம்மியான குழந்தைங்க, டிப்ளமேட்டிக் வந்து அதுக்கு அடுத்தபடியான நம்பர்ஸ், பிளெக்சிபிள் அதை விட அதிகமான நம்பர்ஸ், காக்னேட்டிவ் அப்படிங்கிறது அதிகமா இருக்கு. அதனால்தான் இப்ப வர்ற குழந்தைகளை பெற்றோர்கள் வளர்க்கறதுக்கு ரொம்ப சிரமப்படுறாங்க. இப்ப வந்து என்னடா மார்க் கம்மியா அப்படின்னா, டேடி உங்க மார்க் என்ன அப்படின்னு கேட்கிற மாதிரி ஒரு மனநிலையோட இப்ப வர குழந்தைங்க வர்றாங்க. அந்த குழந்தைகிட்ட வந்து நீங்க எந்த வகையிலையும் அதிகார தோரணை, ஆதிக்கம், பணம் இருக்கு, நான் படிக்க வைக்கலன்னு உங்களுக்கு யாரு பணம் கொடுப்பாங்க, இந்த மாதிரி பேசுறது கண்டிப்பா ஒர்க் அவுட் ஆகாது.
அந்த குழந்தை அப்படி பணிஞ்சு போகுதுன்னா, இன்னைக்கு பணிஞ்சு போறேன் ஆனா நாளைக்கு இப்படி இருக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு அலர்ட்னஸ், ஒரு அலர்ட்டோட தான், ஒரு வார்னிங்கோட தான் அந்த குழந்தை வந்து நம்ம சொல்றதை கேக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும். அப்ப இந்த 4 பேர் இதுல உங்க குழந்தை எந்த ரகம் அப்படிங்கிறத நீங்க கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு பார்க்கணும். அடுத்தது வந்து குழந்தைகளுக்குள்ள இந்த பிஹேவியர், அவங்களுடைய வெளிப்பாடு அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபேமஸான கான்செப்ட், டிஸ்க் ப்ரொஃபைல் அப்படின்னு. இது வந்து இந்த 4 வகைப்பட்ட குழந்தைங்க இருப்பாங்க. ஒன்னா படிப்பு, வேலை, என்ன வேலை என்னமோ அதை நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்க இருப்பாங்க. சில குழந்தைங்க எனக்கு விளையாட பிடிக்கும், என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட போக பிடிக்கும், எனக்கு பார்ட்டிக்கு போகணும், இன்னைக்கு வெளியே போனா நல்லா இருக்கும், ஜாலியா இருக்க பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்ற குழந்தைகளை நம்ம பீப்புள் ஓரியன்டட் அப்படின்னு சொல்றோம். இன்னொரு சில குழந்தைங்க வந்து ரொம்ப ஷை டைப்பா இருப்பாங்க, எதையும் வந்து படக்குன்னு சொல்லிட மாட்டாங்க, தயங்கி தயங்கி வாழ்க்கையில நிறைய விஷயங்களை கூப்பிட்டா கூட இல்லப்பா நான் வர முடியாதுப்பா அப்படின்னு தைரியம் குறைவான குழந்தை, கான்பிடன்ஸ் கம்மியான குழந்தைகளை 3வது கேட்டகரியா பாக்குறோம். 4வது கேட்டகரியில எனக்கு எல்லாம் தைரியம், நான் எது வேணாலும் பண்ணுவேன், எங்க இருந்தாலும் நான் போவேன், நீங்க சொன்னா சரி, எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தா சரி நான் போய் பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு நினைக்கிற அவுட் கோயிங் அண்ட் ஃபாஸ்ட் பேஸ்ட் சில்ட்ரன் அப்படின்னு வந்து சொல்றோம். ஓகே, இந்த 4 வகைப்பட்ட குழந்தைகள் வந்து இருக்கிறாங்க. ஸோ 4 வகைப்பட்ட குழந்தைகளுடைய இது பர்சனாலிட்டி பார்த்தோம். இப்போ அவங்க செயல்படுற விதம், the way they behave is coming from these 4 types அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த 4 வகைப்பட்ட இந்த இது வந்து என்ன கொடுக்குது அப்படின்னா, குழந்தைகளுடைய பிஹேவியரை வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணுது. இந்த மாதிரி ஒரு சயின்டிபிக்கா குழந்தைகளை வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு மெத்தட்ஸே வந்து அதிகமா அவைலபிள் இல்லை. ஜெனடிக் பிரெயின் ப்ரொஃபைலிங் தான் அதுக்கான ஒரே டூல் இப்போ அவைலபிளா இருக்கிற டூல். அதை பத்தி இன்னும் ஒரு 3 நிமிஷத்துல பார்க்க போறோம். ஸோ குழந்தைங்க வந்து சென்சிட்டிவ் அப்படின்னா, சுருன்னு கோபம் வர்ற குழந்தையா இல்ல கொஞ்சம் சகிப்பு தன்மையோடு இருக்கிற குழந்தையா அப்படிங்கிறது நீங்க அடிபட்டதுக்கு அப்புறம் தெரியக்கூடாது. நீங்க முதல்ல நினைப்பீங்க அது குழந்தை தானே சரியா போயிடும்னு நினைப்பீங்க. சில குணாதிசயங்கள் அது பிறவியிலே வருது, அது வாழ்க்கை பூரா இருக்கும், அவங்களா பார்த்து மாத்திக்காத வரைக்கும் அது இயல்பா அப்படித்தான் வரும். ஸோ சென்சிட்டிவிட்டிங்கிறது இன்டாலரன்ஸ் அப்படிங்கிறோம், பர்சிஸ்டன்ஸ்ங்கிறது டாலரன்ஸ் சொல்றோம். இப்ப எப்படி என்ன எப்படி சொல்லலாம், நீ எப்படி என்ன சொல்லலாம் அப்படி, அந்த ஈகோ சென்ட்ரிக்கான மைண்ட் செட்டு சென்சிட்டிவிட்டி. பட் இந்த சென்சிட்டிவிட்டி நல்லது கூட. இது வந்து நம்ம அறவே பெர்சிஸ்டன்ஸ் நல்லதுன்னு சொல்ல வரல, பேலன்ஸ்டா இருக்கணும்னு சொல்றோம். சென்சிட்டிவ்ங்கிறது உங்களுக்கு ரோசம் வர்றது நல்லது. ஆனா அதிகமா ரோசம் வந்துச்சுன்னா நீங்க வந்து ரிலேஷன்ஷிப்ல வந்து கண்டிப்பா பாதிப்போம். சில குழந்தைகள்லாம் அதனால தான் நல்லா படிக்கிறாங்க. ஏய் இப்படி படிச்சா மாடு மேய்க்க தானே போகணும் அப்படின்னு சொன்னா ரோசம் வருது அவங்களுக்கு. அப்படின்னா நம்ம யூஸ்லெஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க போட்டிருக்கு, அப்ப நான் இதை வந்து செஞ்சு அடுத்த டேர்ம்ல மார்க் வாங்கி அப்புறம் காட்ட போறேன் அப்படின்னு ஒரு வைராகியமா வந்து அவங்க அதை மாத்திடுவாங்க. ஸோ சென்சிட்டிவிட்டி இருக்கிறது நல்லது. ஆனா அதீதமான சென்சிட்டிவிட்டி இருந்ததுன்னா மக்களோட பழகும் போது கண்டிப்பா உறவு, ரிலேஷன்ஷிப், ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வந்து கண்டிப்பா அடிபட்டுடும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். 2வது வந்து செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ் அண்ட் தாட்ஃபுல்னஸ். ரொம்ப யோசிக்கிறது, ஒருத்த கூட பேசலாம் அப்படின்னா தயக்கம், அதீதமான தயக்கம் இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு கான்பிடன்ஸே இருக்காது. எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கும், இருந்தாலும் ஆன்சர் எழுதுறதுக்கு பயமா இருக்கும். ஒருத்தங்களை ரொம்ப போய் அவங்ககிட்ட பேசுறதுக்கான எல்லா திறமையும் வச்சிருப்பாங்க, ஆனா போய் பேசினா ஏதாவது தப்பா நினைச்சிருவாங்களோ அப்படின்னு நினைக்கலாம். ஸோ செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ்ங்கிறது அதிகமா இருக்கலாம், ஆனா அதீதமா இருந்துச்சுன்னா அது ஓவர் கான்பிடன்ஸா போயிடுது. அப்ப தாட்ஃபுல்னஸ்ங்கிறது யோசிச்சு சொல்றது, கான்பிடன்ஸ்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கிறது. ஸோ இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு ஹேவ் அ பேலன்ஸ். ரொம்ப தயங்கினீங்கன்னா சொல்ல மாட்டீங்க, யோசிக்காம சொன்னீங்கன்னா யாரையாவது ஹர்ட் பண்ணிடுவீங்க. அதனால அதுவும் பேலன்ஸ்டா இருக்கும். நம்ம குழந்தைக்கு இதெல்லாம் பேலன்ஸ்டா இருக்குதுங்கிறத தெரிஞ்சாதான் நீங்க பேலன்ஸ் நோக்கி குழந்தைய நீங்க வந்து நகர்த்த முடியும், அல்லது அதுக்கான சில ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணி அந்த குழந்தைய வந்து பேலன்ஸ் பண்ண முடியும். ஆனா ஏர்லியரா பண்றதா ஈஸி, லேட் ஆனதுக்கு அப்புறம் அது வந்து பண்ண முடியாது. அடுத்தது வந்து செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் அண்ட் பேஷன்ஸ். பொறுமையா இருக்கிறது, பொறுமை இல்லாம இருக்கிறது. நிறைய குழந்தைகளை பார்த்திருக்கோம். அது இப்ப வர குழந்தைகளுக்கு இந்த பொறுமையின்மை அப்படிங்கிறது நம்ம அதிகமா தான் நான் பாக்குறோம். அது வந்து செல்ஃப் மோட்டிவேஷனா, நான் செஞ்சிருவேன், நான் தான் செய்யணும், அப்புறம் அது நீங்க வரதுக்குள்ளேயே நான் செஞ்சுட்டேன் அப்படிங்கிறது. அம்மா சொல்றாங்க இருறா நான் வந்ததுக்கு அப்புறம் செய்யலாம், வரதுக்குள்ளேயே அவன் ட்ரை பண்ணி அது சரி பண்ணிட்டான், இல்லைன்னா அதுல ஒரு பிரச்சனை பண்ணிட்டான். ஸோ பேஷன்ஸுங்கிறது ரொம்ப அதிகமா இருந்துச்சுன்னா ஓவர் பேஷன்ஸ்,
அதுவும் நல்லதில்லை. இம்பேஷன்ஸா இருக்கிறது நல்லதில்லை. எகெயின் இந்த 2 பேராமீட்டரும் பெட்டரா இருக்கணும். இப்ப இம்பேஷன்ஸா இருக்கிற குழந்தைங்க ஸ்கூல்ல வந்தது ஹோம்ஒர்க்கை தானா பண்ணிடுவாங்க. ஆனா அதிகமா பேஷன்ஸ் இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு பேரண்ட்ஸ் யாராவது ஒருத்தங்க போய் பண்ணணும்டா, முடியல, இன்னும் டைம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு புஷ் பண்ணாதான் படிக்க போவோம். இதெல்லாம் பேரண்ட்ஸ் சீக்கிரமா ரிலேட் பண்ணிடலாம். தானே புக் எடுத்து வச்சு படிக்கிற குழந்தை இருக்கும், அதுக்கு செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் அதிகமா இருக்கும். 4 தடவை சொன்னதுக்கு அப்புறம் ரொம்ப நெளிஞ்சிட்டு கஷ்டப்பட்டு என்னமோ கடனே போய் படிக்கிற குழந்தைங்க இருக்கும். அந்த குழந்தைகளுக்கு பேஷன்ஸ் அதிகமா இருக்கும். ஸோ இது பேலன்ஸ்டா இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது. அடுத்த பேர் ஆஃப் பிஹேவியர் இண்டிபெண்டா இருக்கிறது கோஆபரேட்டிவ் இருக்கு. டிபெண்டன்ஸ் அண்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ் சொல்றோம். இப்ப ஒரு குழந்தைக்கு கோஆபரேட்டிவ் பர்சன்டேஜ் அதிகமா இருந்ததுன்னா, அம்மா வந்தாதான் சம் பண்ணும். நீ போடுறா, நான் வர்றேன்னா போடாம உட்காந்துட்டே இருப்பாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு அம்மா கூட சேர்ந்து படிக்கிறது தான் பிடிக்குது, ஒரு ஃப்ரெண்டு கூட சேர்ந்து படிக்க தான் பிடிக்குது. ஸோ ஒரு குரூப்பா சேர்ந்து ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்தா நீ எப்படிடா பண்ண, நான் எப்படிடா பண்ணேன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு பண்ற அந்த படிப்பு ரிலேட்டடான அந்த மைண்ட் செட் கோஆபரேட்டிவ்னு சொல்லுவோம். இண்டிபெண்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம், வரலைன்னா அடுத்தவங்களை கேட்டுக்கலாம், அப்போ ஃபோன் பண்ணி கேட்டுக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறது இண்டிபெண்டன்ஸ். ஸோ டிபெண்டன்ஸ், இண்டிபெண்டன்ஸ். ஸோ உங்க குழந்தை படிக்கிறதுக்கு யாராவது டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குமா, இல்ல அது இண்டிபெண்டா இருக்குமான்னு தெரிஞ்சாதான் நீங்க டியூஷன் மாஸ்டர் வைக்கணுமா வேண்டாமாங்கிற டெசிஷன்ஸ் நீங்க இதை பேஸ் பண்ணி தான் கண்டிப்பா இருக்கணும். பேரண்ட்ஸோட இன்வால்வ்மெண்ட் தேவைப்படுமா, இல்ல குழந்தையே அவனா படிச்சுக்குவானா அப்படிங்கிறத நீங்க கண்டிப்பா இந்த பாராமீட்டர் வச்சு டிசைட் பண்ணலாம். 4வது அடுத்த இது எஃபிஷியன்சி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்லினஸ் சொல்றோம். எல்லாத்துக்கூடையும் ரொம்ப நண்பனா ஃப்ரெண்ட்லியா பழகுவாங்களா, இல்ல பேச்சா இருக்கணும், கணக்கோடு இருக்கணும், அவங்ககிட்ட அதிகமா பேச மாட்டேன், நான் அவங்ககிட்ட நம்ம எனக்கு இவ்வளவுதான் கொடுத்தா நான் அவ்வளவு கொடுத்தேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு எஃபிஷியன்சி பேஸ்டா இருப்பாங்களா குழந்தைங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 மணி நேரம் படிச்சிருக்கேன், 2 மணி நேரம் சப்ஜெக்ட் முடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அந்த குழந்தைக்கு எஃபிஷியன்சி அதிகமா இருக்குது. ஃப்ரெண்ட்லினஸ் அதிகமா இருக்கிற குழந்தைங்க எல்லா பர்சனல் ஒர்க்கையும் முடிச்சுட்டு தான் படிக்கிறதுக்கு வருவாங்க. அதனால அவங்களுக்கு நேரத்தை பத்தின ஒரு உணர்வு அது கம்மியா இருக்கும். சென்ஸ் ஆஃப் டைம்னு சொல்றோம். ஃப்ரெண்ட்லினஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு மனுஷங்களோட முக்கியம்னு தோணுது, நேரம் முக்கியமா தோணல அப்படின்னு பார்க்கணும். அப்போ குழந்தைகளுக்கு எஃபிஷியன்சி அதிகமா இருக்கிற குழந்தைங்க எப்படி டைம் டேபிள் போட்டு எப்படி சீக்கிரமா படிச்சு எப்படி ரிவிஷன் வச்சுட்டு எப்படி விளையாட போலாம் அப்படிங்கறத முடியும். ஃப்ரெண்ட்லினஸ் அதிகமா இருக்கிற குழந்தைங்க எப்ப விளையாண்டு முடிச்சுட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு அப்புறம் படிக்கலாம் அப்படின்னு தோணும். ஸோ அந்த சாய்ஸ் ஆஃப் வெதர் யூ ஆர் கிவிங் மோர் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு த பீப்புள் ஆர் மோர் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு த ஒர்க் ஆர் ஸ்டடீஸ் அப்படிங்கிறத கண்டிப்பா எஃபிஷியன்சி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி சொல்லுவோம். ஓகே. அண்ட் லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட், லைஃப்ல நிறைய விஷயங்களை ரொம்ப டிசிப்ளினா ஒர்க் பண்ணுவாங்களா, இல்ல ரொம்ப கேஷுவலா இருப்பாங்களா குழந்தைங்க அப்படிங்கிறது பார்க்கணும். இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பேராமீட்டர். லைஃப்ல எல்லாமே முக்கியம், இதுவும் ஒரு முக்கியமான பேராமீட்டர் பார்க்கணும். இப்போ குழந்தைகளுக்குள்ள செல்ஃப் டிசிப்ளின் ஒண்ணு இருக்கும். அந்த டிசிப்ளின் இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு அக்யூரசி அதிகமா இருக்கும். செல்ஃப் டிசிப்ளின் கம்மியா இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு எந்தூசியாசம் அதிகமா இருக்கு. அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, அப்பா அதனால என்னப்பா, ஒரு நாளைக்கு பண்ணி என்னப்பா ஆயிடும், நீங்க என்ன இப்படி பண்றீங்க, எங்க ஃப்ரெண்ட்லாம் இப்படிதான் பண்றாங்க. So they will always look for an excuse not be in a disciplined mode. ஆனா சில குழந்தைகளுக்கு படிச்சு முடிச்சு புக்கெல்லாம் எடுத்து வச்சு பென்சில் வைக்கிற எடுத்து எடுத்து மறுநாள் டைம் டேபிள் பார்த்து அந்த டைம் டேபிள் தேவையான புக்ஸ் எல்லாம் எடுத்து பேக்ல வச்சு ஸ்கூல் இருக்குதோ இல்லையோ they will keep everything ready. ஆனா எந்தூசியாசம் அதிகமாக குழந்தைங்க காலையில எடுத்து வச்சுக்கலாம், அது என்ன 5 நிமிஷம் வேலைதான், அநேகமா நாளைக்கு ஸ்கூல் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன், எல்லாத்தையும் ரொம்ப ஓவர் பாசிட்டிவா நினைப்பாங்க. நாளைக்கு அந்த மிஸ் வரமாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன், எல்லாத்தையும் சொல்லுவாங்க. ஸோ அதிகமா எந்தூசியாசம் இருக்கிற குழந்தைங்க பிராட் மைண்டட்னஸ் சொல்றோம். அவங்களுக்குள்ள டிசிப்ளின் அவ்வளவு ஈஸியா இருக்காது. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கடைசியில் எக்ஸாமுக்கு கூட கடைசி நேரத்துல உட்காந்து படிப்பாங்க. ஏன்னா அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க, அது என்ன படிச்சிடலாமே, என்ன பெரிய விஷயம் அப்படின்னு ரொம்ப ரொம்ப கேஷுவல் அப்ரோச்னு சொல்றோம். ஸோ அந்த மாதிரி அப்ரோச் இருக்கிற குழந்தைகளும் வேலையை முடிச்சு படிப்பை முடிச்சு எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சு நாளைக்கு எல்லாத்தையும் ப்ரிப்பேர் பண்ணினாதான் தூக்கம் வரும் அப்படின்னு குழந்தை இருக்கு. இன்ஃபேக்ட் பேக் துணிமணி எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சிருவாங்க, அம்மா வைக்கவே வேண்டியதில்லை, குழந்தைகளும் வச்சிருவாங்க. அதே மாதிரி ஸ்கூலுக்கு போறதுக்கான எல்லா ஷூ சாக்ஸ் எல்லாம் அங்கங்க இருக்கும், அவங்களுக்கே தெரியும் எங்க இருக்குன்னு பண்ணிடும். ஒரு நாளைக்கு அம்மாவோ அப்பாவோ வீட்டுல இல்லைன்னா கூட அக்யூரசி அதிகமா இருக்கிற குழந்தை ஸ்கூலுக்கு ப்ராப்பரா போயிட்டு வந்துடும். எந்தூசியாசம் அதிகமா இருக்கிற குழந்தைங்க அப்பா அம்மாவோட டிபெண்டன்ஸ்ல அதிகமா இருப்பாங்க.
அம்மா தான் பார்த்துக்கணும், அப்பா தான் பார்த்துக்கணும்னு இருக்கும். அதை அப்படியே வளர்த்து அதை மேல் லெவல் வரைக்கும் கொண்டு போய் ஒரு 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 குழந்தைக்கான ஒரு டிசிப்ளின் வந்து இம்போஸ் பண்ணாம ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் விட்டுருவாங்க. அப்ப நம்ம குழந்தைக்கு எந்தூசியாசம் அதிகமாச்சுன்னா சின்ன குழந்தையில இருந்து டிசிப்ளின் வைக்கிறத அப்பாவும் அம்மாவும் 2 பேரும் என்ஃபோர்ஸ் பண்ணும். இது அப்பா சொல்லும்போது அம்மா வந்து இல்ல விட்டு நான் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு போனாங்கன்னா கண்டிப்பா அந்த குழந்தைக்கு செல்ஃப் டிசிப்ளின் வராது. டிசிப்ளின் இல்லாத குழந்தை வளர்ந்து பெரியவன் ஆனதுக்கு அப்புறமா இதெல்லாம் இருந்திருந்தா நான் இன்னும் நல்லா பண்ணியிருப்பேன் அப்படின்னு வந்து ஒரு பெரிய முக்கியமான செய்தியா வந்து அவங்க வளர்ந்து கெட்டிக்காரங்க ஆனப்ப கூட சின்ன வயசா இருக்கும்போது எனக்கு இதெல்லாம் தெரியாது, நான் அப்புறமா விழுந்து எந்திரிச்சு அடிபட்டு தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். உங்க குழந்தை அடிபட்டு தெரிஞ்சுக்கணுமா இல்ல தெரிஞ்சுட்டு அடிபடாம இருக்கணுமா அப்படிங்கிறத கண்டிப்பா இந்த பேராமீட்டர் வச்சு நீங்க கண்டிப்பா சொல்லணும். டீச்சர்களுக்கும் எஜுகேஷனல் கனெக்டா இருக்கிற ஹெட் மாஸ்டர் எல்லாருக்கும் சில குழந்தைங்க வந்து நேச்சுரலா டிசிப்ளினா இருப்பாங்க, டயத்துக்கு வந்துருவாங்க, டயத்துக்கு போவாங்க, சொன்ன மாதிரி செய்வாங்க, ஹோம்ஒர்க் பண்ணுவாங்க, எக்ஸ்கியூஸ் கேட்க மாட்டாங்க. சில குழந்தைங்க வந்து சார் எஸ்டர்டே மை மதர் வாஸ் நாட் வெல் இந்த மாதிரி எக்ஸ்கியூஸ் எல்லாம் கேட்பாங்க. ஸோ அதெல்லாம் வந்து எந்தோசியாசம் குழந்தைங்க தான் ஏதாவது ஒரு சாக்கு சொல்லி தப்பிக்க பார்க்கும். அக்யூரேசி இருக்கிற குழந்தைங்க வந்து எப்படியாவது தூக்கத்துக்கு எடுத்தாவது அந்த ஹோம்ஒர்க் பண்ணி வீட்டுல போய் நாளைக்கு ஸ்கூல் டீச்சர் கேட்கும் போது நான் பண்ணியாச்சுன்னு கை தூக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து கண்டிப்பா அந்த குழந்தைகளுக்கு இயல்பா வருது. ஸோ சிலதெல்லாம் இயல்பா வருது, சிலதெல்லாம் நம்ம ஊட்ட வேண்டியதா இருக்குது, கொடுக்க வேண்டியதா இருக்குது, அதை ஞாபகப்படுத்த வேண்டியதா இருக்குது, இல்லை ட்ரெயின் பண்ண வேண்டியதா இருக்குதுன்னு நினைச்சுப்போம். அதே மாதிரி படிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறமா எந்த மாதிரி வேலைக்கு போறது உங்களுக்கு வந்து அதிகமா குழந்தைகளுக்கு சூட் ஆகும்னு தெரியாம ரொம்ப சோகமான விஷயங்களை நிறைய நடந்துட்டு இருக்கு. நான் கவுன்சிலிங் பண்றதுனால எனக்கு தெரியுது. இப்ப சமீபமா ஒரு 2 வாரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு குழந்தைக்கு வந்து நீட் எக்ஸாமுக்கு 1.5 லட்சம் ரூபாய் ஃபீஸ் கட்டிட்டான். அப்புறமா இந்த ஜெனடிக் பிரெயின் ப்ரொஃபைலிங் பண்றாங்க. நான் சொன்னேன் இந்த ப்ராப்ளம் எல்லாம் இருக்கும்னு. ஆமா சார் இருக்குதுன்னா. அப்புறம் எப்படி பணம் கட்டினீங்கன்னு தெரியலைங்க சார். அவ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் படிக்கிறாங்களாமா, அவ கேட்டா அதனால நம்ம பண்ணிட்டோம்னா. அப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் படிக்கிறதுனால அவங்களுக்கு நீட் எக்ஸாம் மார்க் வந்துடும். உங்களுக்கு நீட் எக்ஸாம் படிச்சு மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷன் போய் ஹெல்த் கேர்ல ஒர்க் பண்றதுக்கு உங்களோட பர்சனாலிட்டி உங்க டேலண்ட்டும் சூட் ஆகுதா அப்படின்னு தெரியாம கண்டிப்பா குழந்தைகளை படிக்க வச்சீங்கன்னா படிக்கிறதுக்கும் வேலை செய்யறதுக்கும் ஒரு சம்பந்தமும் இல்லை அப்படிங்கறத அவங்க வாழ்க்கை பூரா சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. அதனால குழந்தைங்க என்ன படிக்கணும் எப்படி படிக்கணுங்கிறத தாண்டி எந்த மாதிரியான இடத்துக்கு வேலைக்கு போகணும், எந்த இண்டஸ்ட்ரியில வேலைக்கு இருக்கணும் அப்படிங்கிறதும் அவங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும் அப்படிங்கிறத கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இல்ல நாங்க வேறதான் படிக்க வைப்போம் அப்படின்னா அது உங்க சாய்ஸ். பட் தெரியாம தவறுகளை பண்ணி அதனால குழந்தையோட வாழ்க்கை நிறைய இடத்துல இன்னைக்கு இப்ப இருக்கிற பேரண்ட்ஸ் நிறைய பேர் சொல்றது, நாங்க வந்து எங்க அப்பா படிக்க சொன்னாரு படிச்சேன், எனக்கு அது வேஸ்ட், 4 வருஷம் வந்து வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து பெற்றோர்களை கூனி குறுகி ஒரு கில்ட்டா ஃபீல் பண்ண வைக்கும் அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துல சொல்ல விரும்புறேன். அப்புறம் குழந்தைங்க வந்து ஒவ்வொரு குழந்தையும் ஒவ்வொரு ரகம் அப்படின்னு சொன்னோம். அதுல சில குழந்தைகளுக்கு வந்து வெளியே போய் ஜாலியா இருக்கிறது பிடிக்கும், சில குழந்தைகளுக்கு உட்காந்து படிக்க பிடிக்கும், சில குழந்தைகளுக்கு கிளாஸ் ரூம் நிறைய இருந்தாதான் படிக்க முடியும், சில குழந்தைகளுக்கு கிளாஸ் ரூம் இல்லாமையே படிக்க முடியும், சில குழந்தைங்க வந்து அறிவுபூர்வமா முடிவெடுப்பாங்க, சில குழந்தைங்க வந்து உணர்வுபூர்வமா முடிவெடுப்பாங்க. ஏன் இது தெரிஞ்சுக்கணும்னா உணர்வுபூர்வமா உங்க குழந்தை முடிவெடுக்குதுன்னு தெரிஞ்சதுன்னா நீங்க வந்து அந்த குழந்தையோட உறவுகள் ரிலேஷன்ஷிப் எல்லாம் யாரு கூட வச்சிருக்காங்கிறத கண்டிப்பா தெரிஞ்சு வச்சிருக்கோம். ஏன்னா ஃபீலிங் அதிகமா, அதாவது ஃபீலிங் டாமினண்டா இருக்கிற குழந்தை வந்து ஒரு டெசிஷன் எடுக்க சொன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டீனேஜரா வந்து ஒரு பையன் வந்து ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல வந்து சினிமாக்கு போலாமான்னு கூப்பிட்டானா ஃபீலிங் அதுமே இருக்கிற குழந்தை வந்து எப்படி நான் மாட்டேன்னு சொல்றது, அது அவனுக்கு கஷ்டமா இருக்குமே அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அதை ஒத்துடுவான். ஸோ பேரண்ட்ஸுக்கு வந்து இந்த ஃபீலிங் பேஸ்டு சில்ட்ரன் மேல வந்து ரொம்ப அதீதமான கவனம் கண்டிப்பா இருக்கணும். அப்புறம் ஒண்ணு நடந்ததுக்கு அப்புறமா நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை, நான் என்ன உனக்கு குழந்தைக்கு என்னவெல்லாம் கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்றதுனால அந்த நிகழ்ச்சிகள் வந்து நடக்காது. இன்ஃபேக்ட் சில குழந்தைகள் சூசைடு மாதிரி அட்டம்ப்ட்ஸ் எல்லாம் எடுக்கிறதுக்கும் இந்த மாதிரி அதிகமா ஃபீலிங்ஸ் இருக்கிறதும் ஒரு பெரிய காரணம்னு பார்க்கணும். ஸோ இந்த குழந்தை எந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து ஃபீலிங்ஸ் அதிகமா இருக்குதோ அங்க வந்து பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தைகளை மிகவும் கவனத்துடன் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லுவேன். சில சமயத்துல அம்மா அப்பா 2 பேரும் வேலைக்கு போனாங்கன்னா இந்த ஃபீலிங் பேஸ்ட் சில்ட்ரன் வந்து மோர் ஈஸிலி டெம்ப்டட் டு ஃபால் இன்டு சம் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் எல்லாம் டீனேஜ்ல வந்து கண்டிப்பா நடக்கும். ஸோ டெசிஷன்ஸ் வந்து அறிவுபூர்வமா முடிவெடுக்கிற குழந்தைகளும் உணர்வுபூர்வமா முடிவெடுக்கிற குழந்தைகள் இருக்கிறாங்க. அதை கண்டிப்பா பெற்றோர்கள் வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும். அந்த இடத்துல நாம வந்து உணர்வுபூர்வமா குழந்தைய கவனிக்கலைன்னா யார் உணர்வுபூர்வமா கவனிக்கிறாங்களோ அவங்களோட அந்த உறவு வந்து ஏற்படுத்திடுவாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து இங்க ஒரு செய்தியா வந்து சொல்லணும் விரும்புறேன்.
அப்புறம் வாழ்க்கையில ரொம்ப டிசிப்ளினா ஜட்ஜ்மெண்ட்னு சொல்லி ஜட்ஜிங் அப்படிங்கிறது ரொம்ப டிசிப்ளினா அவங்க வந்து லைஃப் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுவாங்களா, இல்ல இல்ல அவங்க வந்து அப்படியே வந்தா வர்ற மாதிரி அப்படியே லைஃப் எப்படி வருது அப்படியே எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி வாழ்வாங்களாங்கிறது கண்டிப்பா தெரிஞ்சிடும். இப்ப இதுல என்ன மெசேஜ் அப்படின்னா, ஜட்ஜிங் அப்படின்னு இருக்கிறவங்க ஓவர் ஜட்ஜிங்கா இருக்கிறது பிரச்சனை, பர்சீவிங் இருக்கிறது ஓவர் பர்சீவிங் இருக்கிறதும் பிரச்சனை. ரொம்ப ஜட்ஜிங் அதிகமாகிறவங்க இப்படி இல்லைன்னா நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் அப்படின்னு ரொம்ப என்ஃபோர்ஸ் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுவாங்க. ரொம்ப பர்சீவா இருக்கிறவங்க எந்த கைட்லைனும் இல்லாம குழந்தைக்கு எப்படி இருந்தாலும் ஓகே அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. இந்த ஜட்ஜிங் அப்படிங்கிறது மிலிட்ரிக்காரங்க லைஃப் மாதிரி வாழ்றது. பர்சீவிங் அப்படிங்கிறது பிக்னிக் போன மாதிரி வாழ்றது. இந்த ரெண்டுமே எக்ஸ்ட்ரீமா போச்சுன்னா குழந்தைங்க வந்து கண்டிப்பா அதனால பாதிக்கப்படுறாங்க. அப்ப பேலன்ஸ்டா அந்த குழந்தைகளை வந்து நம்ம அணுகணும், அவங்களுடைய வாழ்க்கையை வந்து நம்ம ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து நான் பாக்குறேன். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எவ்வளவு பாயிண்ட்ஸ் வந்து நம்ம பார்த்தோம். எப்படி என்ன மாதிரி கல்வி திட்டத்துல சேர்த்துறது, எப்படி படிக்கிறது, எப்படிப்பட்ட சிந்தனைகள் அவங்களுக்குள்ள இருக்கும், எப்படி அவங்கள மோட்டிவேட் பண்றது, அப்புறம் எப்படி நல்ல மார்க் வாங்க வைக்கிறது, அப்புறம் மார்க் வாங்கினதுக்கு அப்புறமா எப்படி கரியர் சாய்ஸ் பண்றது, அப்புறம் கரியர் வந்ததுக்கு அப்புறமா எப்படி அவங்க டேலண்ட்ஸ் எல்லாம் யூட்டிலைஸ் பண்ணி லைஃப்ல சக்சீட் ஆகுது அப்படின்னு நிறைய பேராமீட்டர்ஸ் பார்த்தோம். இந்த பேராமீட்டர்ஸ் எல்லாம் இருந்து ஒரு மேனுவல், ஒரு புக்லெட்டா உங்ககிட்ட இருந்துச்சு, ஒரு டாக்குமெண்ட் உங்ககிட்ட இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து கூகுள் மேப் வச்சுட்டு ஒரு இடத்துக்கு போற மாதிரி. நீங்க ஜஸ்ட் செலக்ட் பண்ணி கோயம்புத்தூர் மிட்னா குளோபல்னு போட்டுட்டீங்கன்னா நீங்க கரூர்ல இருந்து கோயம்புத்தூர் வர்ற வரைக்கும் எங்கேயும் யாரையும் எதுவும் கேட்கவே வேண்டியதில்லை. ஏன்னா அது உங்களை ப்ராப்பரா கைட் பண்ணிடும். ஸோ எப்படி இன்னைக்கு கூகுள் மேப் இல்லாம ஒருத்தங்க எந்த ஊருக்கும் போறது இல்லையோ, அந்த மாதிரி ஜெனட்டிக் பிரெயின் ப்ரொஃபைல்ங்கிற பிரெயின் மேப் இல்லாம நீங்க குழந்தைங்க வளர்க்கறது அவ்வளவு புத்திசாலித்தனமான முடிவு அல்ல அப்படிங்கிற செய்திய உங்க சொல்லிட்டு போவாங்க. அப்ப இந்த மாதிரி குழந்தைகளுக்கு ஒரு மேனுவல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு 2 மெத்தட்ஸ் இருக்கு. ஒன்னு சைக்கோமெட்ரிக் மெத்தட் சொல்லக்கூடிய கொஸ்டின் ஆன்சர் கேட்டு அதுல இருந்து குழந்தைகளுடைய இயல்பு தன்மையும் திறமையும் கண்டுபிடிக்கிறது. இன்னொன்னு வந்து ஜெனட்டிக் பிரெயின் ப்ரொஃபைல்ங்கிற ஈஸியான ஒரு மெத்தட். உங்களுக்கு போட்டிருக்குதுங்க, நிறைய கொஸ்டின் கேட்பாங்க, குழந்தைக்கு பதில் சொல்லணும், பேரண்ட்ஸ் சொல்ல ஆரம்பிப்பாங்க இதுதான் குழந்தை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அதுவும் சரியில்லை. நாளைக்கு குழந்தைகளே வளர்ந்ததுக்கு அப்புறமா குழந்தைகளே எடுக்க சொன்னா இது எதுக்கு இது பண்றாங்கன்னு சொல்லி ஆன்சர்ஸ் வந்து மாத்த ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ சப்ஜெக்டிவ் ரெஸ்பான்சஸ் வரும், இங்க வந்து அப்ஜெக்டிவ் ரெஸ்பான்ஸ். 12 வயசுக்கு முன்னாடி சைக்கோமெட்ரிக் டெஸ்ட் பண்ண முடியாது, 1 வயசுக்கு மேல இருந்தா ஜெனட்டிக் பிரெயின் ப்ரொஃபைலிங் பண்ணலாம். அப்படின்னா ஒரு 8th or 9th வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் சைக்கோமெட்ரிக் டெஸ்ட் வந்து அப்ளையே பண்ண முடியும். ஆனா நான் முதல்லயே சொல்லிட்டேன், வண்டி ஓட்ட தெரியறது முக்கியம் இல்லை, ஆனா எப்படி வண்டி ஓட்டணுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிற அந்த அனுபவம் ரொம்ப முக்கியம். அந்த வயசுல வந்து நம்ம எந்த கேள்வி கேட்டாலும் அதுக்கு பதில் வந்து சரியான பதிலா வராது. ஆனா ஒண்ணுமே தெரியாம குழந்தைய வளர்க்கறதுக்கு சைக்கோமெட்ரிக் டெஸ்ட் வந்து கண்டிப்பா ஒரு பெட்டர் சாய்ஸ் தான். அது வந்து கண்டிப்பா ஆல்டர்னேட்டிவ் வந்து அது நல்ல சாய்ஸ். ஸோ மோர் டைம் கன்சூமிங், ஏன்னா நிறைய கொஸ்டின்ஸ், அதுக்கு ஆன்சர் என்ன, அதுக்கு என்ன ஆன்சர் இருந்தாலும் கண்டுபிடிப்பாங்க. ஒரே மாதிரி ஆன்சர் கொடுக்க முடியாது, ஏன்னா ஆம் இல்லை தெரியாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நீங்க அதை தெரியாதுன்னு போடுறதா இல்லைங்கிறது போடுறதா ஆம்னு போடுறதா சில சமயத்தில் கன்ஃபியூஷன் வரும். ஸோ ஹைலி வேரியபிள். அப்புறம் அதை பண்றவங்களும் மேனிப்புலேட் பண்ணலாம், அதாவது பதில் சொல்றவங்களும் மேனிப்புலேட் பண்ணலாம், அதை எவாலுவேட் பண்றவங்களும் மேனிப்புலேட் பண்ணலாம். அதெல்லாம் சைக்கோமெட்ரிக் டெஸ்ட். ஆனா ஜெனட்டிக் பிரெயின் ப்ரொஃபைலிங் டெஸ்ட்ல 20 minutesல 20 டைப்ஸ் ஆஃப் ரிசல்ட்ஸ் வந்து நம்மளால கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து இப்ப டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்றோம். ஸோ லெஸ் டைம் கன்சூமிங், ஹைலி கன்சிஸ்டன்ட். ஓகே, ஒரு தடவை ரிப்போர்ட் எடுத்துட்டீங்கன்னா நீங்க திரும்ப திரும்ப ரிப்போர்ட் எடுத்தாலும் உங்களோட ரிப்போர்ட் வந்து வேல்யூஸ் வந்து உங்க பேராமீட்டர்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகாது. ஏன்னா இது வந்து நம்ம ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி எடுக்கிறோம். ஆதார் கார்டு எப்படி ஒரு தடவை எடுத்தா லைஃப் டைம்ல திருப்பி எடுக்க வேண்டியது இல்லையோ, மேபி சிலர் வந்து 5 வயசுல இன்னொருக்க எடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்றாங்க, தட் இஸ் அக்ரியபிள். ஏன்னா அந்த யாருக்கு எல்லாருக்கும் வந்து பிரிண்ட்ஸ் வந்து அவ்வளவு கிளியரா இருக்காது. அது வந்து இங்க ஜெனட்டிக் பிரெயின் ப்ரொஃபைலிங்லோ பிரிண்ட்ஸ் கிளியரா இல்லைன்னா இன்னொரு வருஷம் போகட்டும் அப்படின்னு சொல்றோம் நாம. பட் கிளியரா இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து 2 வயசு 3 வயசு, என்னோட பர்சனல் சாய்ஸ் வந்து பிளே ஸ்கூல்லையும் மாண்டசரிலையும் போடாதுக்கு முன்னாடி ட்ரை பண்ணுங்க. இல்லைன்னா குறைஞ்சபட்சம் 1st ஸ்டாண்டர்ட்ல கொண்டு ஒரு கரிக்குலத்தை டிசைட் பண்ணி போடும்போது இது வந்து தெரிஞ்சிருந்தீங்கன்னா
ரொம்ப ஈஸியா ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாம குழந்தைகளை வந்து கைடு பண்ண முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். நோ மேனிபுலேஷன் பாசிபிள். ஏன்னா இது ஒரு சயின்டிபிக் டேட்டா. இந்த டேட்டாவை வந்து அனலைஸ் பண்ற சாஃப்ட்வேர்ல இந்த டேட்டாவை வந்து யாரும் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. ஏன்னா அது ஒரு இண்டிபெண்டன்ட்லி ப்ராசஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சொல்றோம். அது வந்து மேனிபுலேஷன் நாட் பாசிபிள். ஸோ இதுதான் இந்த உலகத்துல இன்னைக்கு இருக்கிற ஸ்டேஜ்ல 20 நிமிஷத்துல 20 டைப் ஆஃப் ஆன்சர்ஸை, கொஸ்டின்ஸ்க்கான ஆன்சர்ஸை குவான்டிஃபை பண்றோம். அதான் முக்கியம். இது குவாலிட்டேட்டிவ் கிடையாது, ஆம் இல்லை கிடையாது. எத்தனை பர்சன்ட் அது எவ்வளவு கம்மியா இருக்கு, இது ஜாஸ்தியா இருக்கு, எப்படி நாம அதைய பேலன்ஸ் பண்றது, ஈக்குவல் பண்றது, இம்ப்ரூவ் பண்றது அப்படிங்கறத நமக்கு எல்லாம் தெரியும். ஊர்ல இருந்து ஒரு இடத்துக்கு கிளம்புறதுக்கு முன்னாடியே முடிவெடுத்தாதான் சரியா போய் சேர முடியும். நீங்க பாதி வழியில முடிவெடுத்துக்கலாம்னு போனீங்கன்னா கடைசியில் வந்த ரோடே வந்து தப்பா கொண்டு இருக்கும். அந்த மாதிரி ஏர்லியர் இந்த டெசிஷன் எடுத்தோம்னா கண்டிப்பா குழந்தைகளை நிறைய வகையில அவங்களுடைய டேலண்ட்ஸையும் அவங்க பர்சனாலிட்டியும் நாம மாடிஃபை பண்ணணும். மாற்ற முடியாது, ஆனா கொஞ்சம் இம்ப்ரவைஸ் பண்ணலாம், கொஞ்சம் பேலன்ஸ் பண்ணலாம். அதுக்கு ஏர்லியரா இருந்தாதான் பெட்டரு. நம்ம ஊர்ல சொல்லுவாங்க 5ல் வளையாதது 50ல் வளையாதுமா. அப்ப அந்த 5 வயசுலயே இது வளையுமா வளையாதான்னு தெரிஞ்சிட்டீங்கன்னா, வளையாதுன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான ஒரு முடிவு, வளையும்னா எப்படி வளைக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு முடிவை கண்டிப்பா எடுக்கணும். ஸோ 5 இஸ் தி அல்டிமேட் மேக்சிமம். 5 வயசு, அதுக்கு மேல நம்ம வந்து டிலே பண்றதுல ஒரு அர்த்தம் இல்லை. நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து 12th எக்ஸாம் மார்க் வந்ததுக்கு அப்புறம் வர்றாங்க இந்த மாதிரி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. இப்ப நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? தப்பான கோர்ஸ் எடுத்து தப்பான கம்மியான மார்க் வந்து இப்ப நிறைய சேஞ்சஸ் இம்ப்ரூவைஸ் பண்ண முடியலன்னா அப்புறம் இருக்கிறத வச்சுட்டு தான் மேனேஜ் பண்றோம். நம்ம கிட்ட எந்த ஸ்கோப்பும் இம்ப்ரூவ் பண்றது கிடைக்கல. ஏன்னா ஏர்லியரா எடுத்தீங்கன்னா நிறைய சேஞ்சஸ் கொண்டு வரலாம். குழந்தை உங்களை புரிஞ்சுக்கும், உங்களையும் குழந்தையும் புரிஞ்சுக்குவாங்க. ஸோ பெற்றோர்களுக்கும் குழந்தைக்கும் நடுவில் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வந்து டோட்டலா சேஞ்ச் பண்ணி ஒரு ஹார்மோனியஸ் ரிலேஷன்ஷிப்பா கொண்டு வர்றதுக்கு இந்த 21ஆம் நூற்றாண்டுல இதை விட்டா வேற எந்த மெத்தடும் இருக்கிற மாதிரி தெரியல. ஏதாவது இருந்தா சொல்லுங்க, நானும் வர்றேன். நான் அதை ப்ரொமோட் பண்றதுக்கும் அல்ல அதை பத்தி பேசுறதுக்கும் நான் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் நான் தயாரா இருக்கேன். ஸோ ஜெனட்டிக் பிரெயின் ப்ரொஃபைலிங் அப்படிங்கிறது வந்து இவ்வளவு பேராமீட்டர்ஸ் இங்க கொஞ்சம் கம்மியா போட்டிருக்கேன். இன்னும் 10-8 பேராமீட்டர்ஸ் இருக்கு. ஸோ அது வந்து இந்த ஜெனட்டிக் பிரெயின் ப்ரொஃபைலிங் அப்படிங்கிற அதை வச்சு நாம கண்டுபிடிக்கிறோம். ரொம்ப சிம்பிள். ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸை ஸ்கேன் பண்றோம், அதை சாஃப்ட்வேர்ல அனலைஸ் பண்றோம், கவுன்சிலிங் பண்றோம். அதை வச்சு நீங்க குழந்தைகளை ப்ராப்பரா வந்து கைடு பண்ண முடியும். அப்போ ஒரு குழந்தைக்கு எப்படி சொல்லிக் கொடுக்கலாங்கிற டீச்சிங் உங்களுக்கு கைடன்ஸ் கிடைச்சிடும். எப்படி இந்த குழந்தைகள் வந்து டெவலப் பண்ணலாம், கோச்சிங் வந்து ஐடியா கிடைச்சிரும். எப்படிப்பட்ட வேலைகளுக்கு இந்த குழந்தை போய் ரொம்ப சந்தோஷமா வேலை செய்வாங்க. நிறைய குழந்தைகளுக்கு இப்ப மிட் லைஃப் கிரைசிஸ்ன்னு வந்திருக்கு. எல்லாம் 40 வயசுல சாமியாரா போறேன், எனக்கு பிடிக்கல, ஏதோ ஒண்ணு பண்ணணும். இன்னைக்கு எல்லாம் ஸ்டார்ட் அப் ஏன் வருதுன்னு நினைக்கிறீங்க? எல்லாமே படிச்சது தப்பா படிச்சுட்டாங்க. அதனால இப்ப அதை விட்டு போட்டு வேற ஏதாவது பண்ணணும்னு தோணுது இல்ல. அதனால வந்ததுதான் இப்ப எல்லாரும் யார் பார்த்தாலும் நான் சொந்தமா பிசினஸ் பண்ணணும்னு சொல்றதுக்கு அது ஒரு பெரிய ரீசன். அப்புறம் எப்படி ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ஹேண்டில் பண்ணலாம், அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதுக்கப்புறமா நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் நீங்க மெயின்டைன் பண்ணாதான் நல்ல பெற்றோர்களா வந்து வர முடியும். ஒரு மகிழ்ச்சியா இல்லாத தம்பதிகள் வந்து ஒரு மகிழ்ச்சியான பெற்றோர் வளர்ப்பு அல்லது குழந்தை வளர்ப்பு வந்து ஒரு மகிழ்ச்சியான காரியமா செய்ய முடியாது. ஏன்னா நம்மளுக்குள்ள முதல் ஒரு புரிதல் வராம இன்னொரு ஜீவராசிய நம்ம வழி நடத்துறதுங்கிறது அவ்வளவு நல்ல ஐடியாவா இருக்காது அப்படிங்கிறத மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த ஜெனட்டிக் பிரெயின் ப்ரொஃபைல்ங்கிறது ஒரு பர்சனலைஸ்ட் காம்ப்ரஹென்சிவ் லைஃப் கோச்சிங் மேனுவல். ஒரு தடவை பண்ணா போதும், குழந்தையோட வாழ்க்கை முழுவதும் சில முடிவுகள் எடுக்கிறதுக்கு இதை ரெஃபர் பண்ணி இதுபடி நம்ம வந்து கண்டிப்பா குழந்தைக்கு வழிகாட்ட முடியும். எல்லா பார்ட்ஸையும் நாம யூஸ் பண்ணும்போது அது மேக்ஸிமம் வருது. என் குழந்தை நல்லா படிக்கணும், நிறைய மார்க் எடுக்கணும் அப்படின்னு பேரண்ட்ஸ் எதிர்பார்க்குறாங்க. ஆனா என் குழந்தை எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னு தெரியாம இந்த எதிர்பார்ப்பு வச்சோம் அப்படின்னா குழந்தைக்கும் கஷ்டம், பேரண்ட்ஸும் டிசப்பாயிண்ட் ஆயிடுறாங்க. இன்னைக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எக்ஸ்போஸ் டு எவ்ரிதிங். எப்பயுமே அவங்க டிஜிட்டலாக கையில் ஒரு மொபைலோட தான் இருக்காங்க. அப்படி மொபைலோட இருக்கும்போது நிறைய அவங்களுக்கு டூ மச் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கிடைச்சிருது. இந்த ஜெனட்டிக் பிரெயின் ப்ரொஃபைலிங் மெத்தட் வந்து வேர்ல்டு வைடா இப்போ பாப்புலர் ஆகிட்டு வருது. இந்த பிரெயினோட ஃபங்க்ஷன்ஸுக்கும் நம்ம ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ்க்கு ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குங்கிறது நிறைய சயின்டிஃபிக் எவிடன்ஸில் வந்து ப்ரூவ் பண்ண விஷயம். அப்படிப்பட்ட ஒரு
ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸையும் பிரெயினையும் கம்பைன் பண்ணி கோரிலேட் பண்ணி இந்த அனாலிசிஸ் வந்து நம்ம பண்ணுறோம். இப்போ இது ப்ரிடிக்ஷன் கிடையாது, மோர் ஆஃப் அனாலிசிஸ் ஆஃப் தி ஸ்ட்ரக்சரல் இன்பார்ன் பிரெயின் சொல்கிறோம். நம்ம குழந்தைய ஒரு நல்ல ஸ்கூல்ல சேர்த்து முடிச்சிடறதோட நம்ம கடமை முடியறது இல்லைங்க. ஏன்னா ஒரு குழந்தை 1/3 ஆஃப் த டைம் மட்டும்தான் ஸ்கூல்ல செலவழிக்கிறாங்க. மீதி 2/3 ஆஃப் த டைம் அவங்க நம்ம கூட வீட்டில் தான் இருக்காங்க. அப்போ அவங்க நல்லா படிக்கிறதுக்கான ஒரு சூழ்நிலையை நாம தான் வீட்டில் ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும். இப்போ உங்க குழந்தை எப்படி படிப்பாங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியலைன்னா, தேவையில்லாத நேரத்துல நீங்க பக்கத்துல உட்கார்ந்தீங்கன்னா அவங்க டென்ஷன் ஆகி படிக்க மாட்டாங்க. இதே நேரத்துல குழந்தை நானே படிச்சுக்கிறேன்னு சொல்றான், அதனால விட்டுட்டு நீங்க விலகி போயிட்டீங்கன்னா அவங்க எங்கேயாவது டிஸ்ட்ராக்ட் ஆயிடுவாங்க, அப்புறம் ஒழுங்கா படிக்க மாட்டாங்க. அப்போ என் குழந்தைக்கு நான் டைம் டேபிள் போட்டு கொடுக்கணுமா, இல்ல அவங்களே டைம் டேபிள் போட்டு படிக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு ஃப்ரீடம் கொடுக்கணுமா அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்காம நீங்க ஒரு சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தி கொடுத்தீங்கன்னா அப்புறம் எப்படி நீங்க நினைக்கிற அந்த மார்க்ஸ் உங்க குழந்தையால எடுக்க முடியும்? 10th முடிச்சதுக்கு அப்புறம் எந்த கோர்ஸ் நீங்க போகலாம், எந்தெந்த ப்ரியாரிட்டி உங்களுக்கு கொடுக்கலாம், அந்த கோர்ஸில் எது ஃபர்ஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி இருக்கலாம், எது செகண்ட் ப்ரியாரிட்டி இருக்கலாம் அப்படிங்கிற கோர்ஸ் செலெக்ஷன் ஆஃப்டர் 10th ஜிபிபி ஹெல்ப் பண்ணுது. 12th அப்புறமே கூட ஒரு கெரியர் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே இதெல்லாம் இருக்கு உங்களுக்கு அப்படிங்கிற ஒரு கிளாரிட்டியும் ஜிபிபி கொடுக்குது. ஸோ ஜிபிபி ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக ஒரு ஆஸ் அர்லி ஆஸ் நீங்கள் எடுத்தால் அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். பொதுவாக ஸ்கூல்ஸில் வந்து குழந்தைகளுக்கு வந்து கரியர் கைடன்ஸ்ன்னு சொல்லி வந்து வர்றவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு கொஸ்டினர் கொடுத்து பேப்பர் பென்சில் டெஸ்ட்னு சொல்லுவோம். அந்த கேள்வி கேட்பாங்க, அந்த கேள்வியை படித்து பார்த்து குழந்தை பதில் சொல்லணும் அப்படின்னா. பொதுவாக இந்த மாதிரி டெஸ்ட்டுக்கு வந்து 12 வயசு கீழே இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு கண்டக்ட் பண்ணவே கூடாது. அப்படின்னா நம்ம முதல் 12 வருஷம் வந்து இந்த டெஸ்ட்டு வந்து நம்ம அசஸ் பண்ணவே முடியாது. அதுக்கப்புறம் கூட இந்த டெஸ்ட்டுக்கு வந்து குழந்தைங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்க அப்படின்னாலே அப்புறம் ஆன்சர் எழுதும்போது சில மாற்றங்களை வந்து அவங்களே அறியாமல் வந்துடும் அப்படின்பாங்க. அப்போ இந்த மாதிரி டெஸ்ட்டுகளுடைய ரிசல்ட் வந்து அவ்வளோ ரிலையபிளாக கிடையாது. ஒன்றுமே இல்லாமல் டெசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு இந்த கரியர் டெஸ்ட் வந்து ஒரு அசஸ்மெண்ட் பேப்பர் பென்சில் டெஸ்ட் வந்து பெட்டராக தான் தோணும். ஆனால் ஜெனடிக் பிரெயின் ப்ரொஃபைலிங் வந்து உங்களுக்கு 100% மாற்றத்துக்கு உட்படாத ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்கறதுனால இந்த அசஸ்மெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி ஒரு குழந்தையோட டெசிஷன்ஸ் எடுத்தோம்னா நமக்கு எந்த விதமான குழப்பமும் இல்லாமல் வந்து முடிவெடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த அசஸ்மெண்ட்டுடைய ப்ளஸ் பாயிண்ட். பொதுவாக என்ன பண்ணுறாங்க, கிளாஸில் யார் டாப்பராக இருக்காங்களோ, எந்த குழந்தைங்க அதிக மார்க் எடுக்கிறாங்களோ அந்த குழந்தைய வந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டாக வைக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி நீ அவ்வளோ நேரம் படிக்கணும், அந்த மெத்தடில் படிக்கணும், அப்போ தான் நீயும் நல்லா படிப்ப அப்படின்னு ஒரே மாதிரி எடுத்துகிட்டு போகணும்னு நினைக்கிறாங்க. நம்ம குழந்தை தனித்தன்மை வாய்ந்தது, ஒரு யூனிக் சைல்டு அப்படின்னு நீங்கள் நம்பினீங்கன்னா அந்த குழந்தை படிக்கிறதுக்கு கூட ஒரு யூனிக் மெத்தட் இருக்கும். அது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது பேரண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ டூ மச் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கிடைக்கும்போது அவங்க எந்த மாதிரி மென்டாலிட்டிக்குள்ளே போகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா, ஒரு நல்ல ஃபிலிம் வருது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஒரு நல்ல சினிமாட்டோகிராஃபராக வரணுங்கிற ஆர்வம் வருது, ஒரு நல்ல மியூசிக் பார்க்கும்போது ஒரு நல்ல மியூசிக் கம்போசராக வரணுங்கிற ஆசை வருது, ஒரு நல்ல கேம் அப்படின்னு அவங்க விளையாண்டுருக்கும் போது இந்த கேமை நான் ஏன் வந்து கிரியேட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி கேம் கிரியேஷனில் ஆசை வருது, டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கில் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்குது, ஹேக்கர் ஆகணும்னு நினைக்கிறாங்க. வந்து இப்போ மல்டிபிள் இன்டெலிஜென்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய குழந்தைகளுடைய பலதரப்பட்ட திறமைகளை வந்து கண்டுபிடிக்கணும், அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் குழந்தைகளை டெவலப் பண்ணணுங்கிற கான்செப்ட் வந்து இப்போ உலகம் முழுவதும் மிகவும் அதிகமாக உபயோகப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு இதை அசஸ் பண்ணணும்னா அதுக்கு ஒரு மெத்தட் வேணும்னா அதுக்கு ரொம்ப ரிலையபிளான மெத்தட் வந்து ஜெனடிக் பிரெயின் ப்ரொஃபைலிங் தான். பேரண்ட்ஸ் என்ன ஆசைப்படுறாங்கன்னா, என் குழந்தைய எல்லா கிளாஸ்க்கும் அனுப்பணும், எல்லா கிளாஸ்லயும் என் குழந்தை எக்ஸலண்ட்டாக வரணும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு மியூசிக் கிளாஸ் அனுப்புகிறாங்க, கராத்தே கிளாஸ் அனுப்புகிறாங்க, ஸ்போர்ட்ஸில் சேர்த்து விட்றாங்க, ஸ்விம்மிங் போ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, டான்ஸ் கிளாஸ்க்கு அனுப்புகிறாங்க. ஆனால் பல குழந்தைங்க பார்த்தீங்கன்னா இதில் எதுலேயுமே ஷைன் பண்ணாமல் திரும்பி வந்துடுறாங்க. சில பேரண்ட்ஸ் என்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க, என் குழந்தைய அந்த கிளாஸ்க்கு அனுப்புனேன், அவ்வளோ செலவு பண்ணேன், ஆனால் பாதியிலேயே இனிமேல் போக மாட்டேன் அப்படின்னு நின்றுட்டாங்கன்னு. இது ஏன் நடக்குது? என் குழந்தைய எந்த ஆக்டிவிட்டியில எக்ஸலண்டா கொண்டு வர முடியும்னு தெரியாம எல்லாத்துலயுமே சேர்த்து விடும்போது இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் வருது. ஜெனடிக் பிரெயின் ப்ரொஃபைலிங் என்ன மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல உங்க குழந்தை ஷைன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த கிளாஸ்ல நீங்க வந்து சேர்த்து விட்டீங்கன்னா குழந்தைங்க கண்டிப்பா ஷைன் பண்ணுவாங்க. ஒரு சில பேரண்ட்ஸ் என்ன சொல்றாங்க, என் பையன் ரொம்ப நேரம் படிக்கிறாங்க, 2-3 மணி நேரம் படிக்கிறதெல்லாம் படிச்சிடறான், ஆனா அங்க பரீட்சை ஹால்ல போய் உட்கார்ந்தோடனே மறந்து போயிடுது, எதுவுமே எழுதும் போது ஞாபகத்துக்கு வர்றதில்லைன்னு சொல்றாங்க. இப்போ அங்க ஒரு மெமரி ப்ராப்ளம் இருக்கு. ஏன் இந்த மெமரி ப்ராப்ளம் வருது, அதை எப்படி சரி பண்ணலாம்? மெமரி டெக்னிக்ஸ்னு ஜென்ரலா எல்லாத்துக்கும் சொல்லி கொடுக்குறாங்க, ஆனா அது சரியா வராது.
ஏன் இந்த குழந்தைக்கு மெமரி ப்ராப்ளம் இருக்கு, அது ஷார்ட் டேர்ம் மெமரிலையா லாங் டேர்ம் மெமரிலையா அப்படின்னு இந்த ஜிபிபி மூலமா கண்டுபிடிச்சு அதுக்கு தகுந்த மெமரி டெக்னிக்ஸ் அண்ட் மெமரி டிப்ஸ் சொல்லி கொடுக்கும்போது ஒரு குழந்தையால கண்டிப்பா எக்ஸாமினேஷன்ல ஷைன் பண்ண முடியும். இன்னைக்கு பேரண்ட்ஸோட பெரிய கம்ப்ளைண்டே என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, என் குழந்தை நான் சொல்றது கேட்கவே மாட்டேங்குது அப்படிங்கிறாங்க. உங்க குழந்தைய நீங்க எவ்வளவு புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க? எந்த பேரண்ட்டுமே எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னைக்கு நான் 100% என் குழந்தைய புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னு சொல்லவே முடியாதுங்க. இப்போ இந்த ஜெனட்டிக் பிரெயின் ப்ரொஃபைலிங் அப்படிங்கிற டூல் உங்க குழந்தைய நீங்க புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கண்டிப்பா உதவுது. அதுவும் பேரண்டோட ரிப்போர்ட் அண்ட் குழந்தையோட ரிப்போர்ட் நம்ம எடுக்கும்போது பேரண்ட் குழந்தைய புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் குழந்தை பேரண்ட்டை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் இது ஹெல்ப் பண்ணும். இந்த மாதிரி ஒரு டிஃபிகல்ட்டான அசைன்மெண்ட் மிட்னா சர்டிஃபைட் அண்ட் ட்ரெயின்டு ப்ரொஃபஷனல்ஸ் தான் இதை நம்ம ஹேண்டில் பண்ணணும்னு சொல்கிறோம். அவங்க ஒரு லைஃப் கோச்சாக அவங்க நாங்கள் ட்ரெயின் பண்ணி சர்டிஃபை பண்ணுறோம். அந்த ட்ரைனிங்க்கு அப்புறமா அவங்க குழந்தைகளை நர்ச்சரிங் அல்லது டெவலப்மெண்ட் ரிலேட்டடான ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் சில கொடுத்து அந்த குழந்தைகளுடைய எபிலிட்டிஸை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு அவங்க ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம். ஒரு தனி நபர்களுடைய திறமைகளை என்னென்னலாம் எப்படிலாம் எடுத்து காட்டுறதுக்கு இதெல்லாம் முதல் தடவை நினைக்கிறேன். ஆனால் எங்களுக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. இது இன்னும் நான் ஃபர்தராக நிறையா பிள்ளைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்கணும். இந்த ஜிபி எடுக்கிறது எனக்கு கொஞ்சம் சப்போர்ட்டாக இருந்தது. எங்கள் பேரண்ட்ஸ் வைஸ் எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. இட்ஸ் வெரி குட் ப்ரோக்ராம். இந்த ப்ரோக்ராம் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாகவே இருந்தது. இது ரொம்ப இந்த ப்ரோக்ராம் நல்லா இருக்கு. ரொம்ப ஒரு ஃபுட்ஃபுல் ப்ரோக்ராம் இது. Yeah, thank you very much for the opportunity and the patient hearing, and that's the end of the session. Now I would hand over the session to the host, please. Your thought-provoking speech today enlightened us a lot and cleared so many doubts and apprehensions from our mind, for which we are very thankful and grateful to you. Thank you once again. A modest, always keen in the educative process of children, the women with a distinct vision and illuminating ideas. Here is our secretary, S. Nithyanandi, to brief us about genetic brain profiling in Vidya Mandir. Over to you, ma'am. Let me put some of my points here. Respected Ratnaswamy sir, respected Ravi sir, respected Malika ma'am, respected principals and guests, respected Vinolton sir, dear teachers, dear parents and loving children, Hari Om and Namaste to everyone. The intention behind this program is Tan Petra Inbam Periga Ivayaham. Around 20 of us went through genetic brain profiling in 2019. The results were amazing to know, and the guidelines to the areas to be improved were literally eye-opening. We all got convinced that this is the wonderful tool to help out children in finding their strength and areas to be improved. 7 of us, including myself and principal, attended the training by Midna and got qualified under the guidance of Ratnaswamy sir to decode the brain pattern. Last year, we did genetic brain profiling for around 75 children of the higher classes and 20 staff. They were counseled, and we could really sense during the counseling the confidence in the children that they have come to know their design and they'll be better understood and guided. Finding the pattern early helps all people around the child to nurture the child better. As Pujya Gurudev Swami Chinmayananda says, catching the children young will be opening a lot of avenues to nurture them according to their design. Genetic brain profiling brings in a lot of peace and happiness in the families also, as we understand better and value our children. For the only reason that children have to be understood better by themselves, family and school, we at Pon Vidya Mandir decided to gift every Ponniyan this wonderful tool to support in transforming our Ponniyans. The counseling part will be taken care by professionals from Midna family and some of us from our school also. At this juncture, I offer my prayers to our beloved founders,
Srimati Kannamallamma, Sri Perisami Ayya, Pujya Gurudev Swami Chinmayananda Ji, Pujya Gurudev Swami Dayananda Saraswati Ji, and the Almighty to get this program for everybody in a very successful way. Thank you. Namaste and Hari Om. Thank you so much. Thank you, ma'am. Now we have our principal P. Middleton to give a brief talk about what is GBP. Respected Ratnaswamy sir, respected Ravi sir, respected Mallika ma'am, beloved chairman and beloved secretary, my dear teachers, parents, and lovable children. Good evening all. எப்படி இருக்கீங்க எல்லாம்? My dear kids, ரொம்ப நாளாச்சு உங்களை பார்த்து எங்களுக்குள்ள ஏக்கம் வந்துருச்சு. பார்த்துட்டு இருக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு பெரிய ஏக்கம். உண்மையிலேயே சொல்ல போனா அப்பப்போ ரவுண்ட்ஸ், வெறும் ஸ்கூல் ரவுண்ட்ஸ் போயிட்டு இருக்கேன். போகும்போது உங்களுடைய அந்த சத்தம், இறைச்சல், ஓடுற சத்தம், அந்த எல்லாம் ஒரு வேர்ச்சுவலா காதுல வந்துட்டு இருக்கு. அதுதான் உண்மை. We miss you a lot, really. And Ratnaswamy sir, really a great experience, sir. Actually, we had undergone the training, as ma'am said, and we were certified. For around 6 teachers, we got it, and really a great experience when we attended the session. நீங்க சொல்லும்போது we had a got a recap. Really, thank you so much. பெற்றோர்களுக்கு ரொம்ப நன்றி. இவ்வளோ நேரம் பொறுமையோடு நீங்க உட்கார்ந்தது உண்மையிலேயே ஒரு உள்ளத்தை தொடக்கூடிய ஒரு விஷயம். பிகாஸ் that shows the concern, the care, the love you have on your children. உங்க குழந்தைங்க மேல நீங்க வச்சிருக்க அன்பு முழுமையாய் வெளிப்படுது. My dear children, you have to appreciate your parents. Okay, you have to see அவங்க வேலைகளை விட்டுட்டு அவங்க உங்க கூட உட்காந்து இந்த செஷன் அட்டென்ட் பண்றது அவங்களுக்காக கிடையாது, முழுக்க முழுக்க உங்களுக்காக. ஓகே, ஸோ செஷன் முடிச்சோன்னு நீங்க உங்க அப்பாவும் அம்மாவும் பக்கத்துல உட்காருங்க. இம்மிடியட்டா நீங்க கட்டி பிடிச்சி உங்களுக்கு அன்பான ஒரு முத்தத்தை நீங்க பகரணும். உங்ககிட்ட அவங்க வேற ஒன்றும் எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க, அன்பு தான். அவங்க சொல்றதை நீங்க கேட்கணும், அவ்வளவுதான், இல்லையா? தட்ஸ் அ கிரேட் திங். இப்போ செஷனை நான் புரிஞ்சுட்டது ஒரு சின்ன ஒரு பழைய பாடல்கள்ல சொல்லணும்னா, உன்னை அறிந்தால் நீ உன்னை அறிந்தால் உலகத்தில் போராடலாம். சிம்பிள். ஜிபிபியோட டெஃபினிஷன். நான் ஒரு சாதாரண மனுஷனா பிரின்சிபல் இருந்து வெளியே வந்து ஒரு தகப்பனா, ஒரு பெண் குழந்தையின் தகப்பனா நான் அதை புரிஞ்சுட்டது இதுதான். சார் சொன்னாங்க, ஒரு +2 பேரண்ட்ஸ் வந்தாங்க, அவங்க அந்த டைம்ல ஒன்றும் பண்ண முடியலன்னு. பட் ஐ வாஸ் ரியலி பிளஸ்ட். எனக்கு பெரிய அதிர்ஷ்டம். என் பொண்ணு 10th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது இந்த ஜிபிபி 2019-20 எங்க ஸ்கூலுக்கு வந்துருச்சு. ட்ரையல் அண்ட் எரரா நாங்க எங்களுக்குள்ள அதை பார்த்தோம். அப்போ முதல்ல வேற ஐடியா வச்சிருந்தேன் என் பொண்ணு பத்தி. ஒரு அப்பாவை அவர் சொன்ன மாதிரி அப்பா தகப்பன்கள் வந்து கண்டிப்பா இருப்பாங்க, அப்படிதான் இருக்கணும், அந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய இருந்துச்சு. பிகாஸ் ஐ எம் ஈக்குவலி காக்னிட்டிவ் அண்ட் அஃபெக்டிவ். என்னுடைய பிரெயின் டிசைன் அது. So in work spot I'm cognitive and at home I'm affective. But even though as a father I want to maintain that thing and I just maintain that. But அந்த genetic brain profiling ஒரு வித்தியாசமான ஒரு பிக்சரை என்னுடைய மகளை பத்தி எனக்கு கொடுத்துச்சு. அப்படி கொடுக்கும் பொழுது நான் அன்பா சொன்னா எந்த காரியமும் என்ன அவள்கிட்ட இருந்து நான் வாங்க முடியும். ரெண்டாவது, அவள் டீம் ஒர்க்ல ஒர்க் பண்ணக்கூடிய மிகப்பெரிய திறமை இருக்கு, வாகனங்களை ஓட்டக்கூடிய திறமை இருக்கு. பட் என்னுடைய மனசுல என்ன இருந்துச்சுன்னா, ஒரு சயின்ஸ், ஜெய், நீட் எல்லாரும் நினைக்கிறது தான், அந்த மாதிரியான சிந்தனைகள் தான் இருந்துச்சு. பட் காமர்ஸ் ஸ்ட்ரீம் அவளுக்கு ரொம்ப மேட்ச் ஆகும் அப்படின்றது வந்து அந்த பிரெயின் ப்ரொஃபைலிங் கிளியரா எனக்கு பிக்சர் கொடுத்துச்சு. அவன் என் பொண்ணுகிட்ட நான் எதுவுமே ஷேர் பண்ணல. நாங்க பிவிஎம்ல ஒரு ப்ராக்டிஸ் வச்சிருக்கோம். 10th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு அரௌண்ட் டிசம்பர் நாங்க போர்ஷன்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் we allow our science stream teachers and commerce stream teachers to meet them in the evening 4 to 5 செஷன்ல டெய்லி ஒரு டீச்சர் மீட் பண்ணி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னா, கேரியர் கைடன்ஸ் மாதிரியே they guide what course can be chosen in grade 11. அப்போ பிசிக்ஸ் டீச்சர் பிசிக்ஸை பத்தி பேசுவாரு, என்னென்ன டிகிரிஸ் அவைலபிளா இருக்கு. இதே மாதிரி ஒவ்வொரு டீச்சரும் காமர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் எல்லாம் பேசி என்ன மாதிரி நீங்க கோர்ஸ் எடுக்கலாம், அப்போ உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன, உங்க திறமைகள் என்ன, காலேஜ்ல என்ன டிகிரி எடுக்கலாம், அப்போ வேலை என்ன வேலைக்கு போகலாம் அப்படின்போது ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 1 month இந்த செஷன் நாங்க பண்ணுவோம். 2019 இருந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம் அந்த செஷன். இனிமேலும் அதை தொடருவோம். இப்ப வர்ச்சுவலாகவும் அதை நாங்க கண்டிப்பா செய்வோம். ஸ்கூலே ஆரம்பிக்கலைன்னாலும் பிசிக்கலா நாங்க டிசம்பர்ல அதை செய்வோம். அப்படி செய்யும் பொழுது ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டும் அந்த 2019 பேட்ச்ல இருந்து ரொம்ப தெளிவா இருந்துச்சு. தே ஸ்டார்டட் டிசைடிங். சில்ட்ரன் அவங்க +1ல என்ன கோர்ஸ் எடுக்கணுங்கிறத முடிவு பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. அப்போ நாங்க என்னுடைய பொண்ணுக்கு இப்ப அடுத்து நான் பெற்றோர பிரின்சிபலை சொல்லி முடிச்சிட்டேன். ஒரு தகப்பனா நான் பேசும் பொழுது இதுதான் அவங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன். என் பொண்ணு கிடைச்சி, இல்ல நான் காமர்ஸ் ஸ்ட்ரீமுக்கு தான் சூட் ஆவேன்,
நான் ஒரு டீம்ல ஒர்க் பண்ணணும், ஒரு ஹெச்ஆர் ஆகணும், ஒரு சிஓ ஆஃப் கம்பெனி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது சந்தோஷமா நான் என்ன பண்ணேன், டேக் இட், ஓகே படி. இப்போ she is in +2 in my same school PVM, but I just really happy to observe, enjoy பண்ணி படிக்கிறேன். she enjoys. ரோட்ல அன்னைக்கு நான் கூட்டிட்டு போகும்போது ஒரு பர்டிகுலர் போர்டு பார்த்துட்டு she talks from the common students view, that is education. முடிஞ்சு போச்சு. ஸோ இது ஒரு தகப்பனாவும் நான் ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனதுனால நான் சொல்லும்போது எனக்கு புள்ளறிக்கிறது உண்மைதான். உங்களுக்கு ஒவ்வொரு பேரண்ட்டுக்கும் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு கொடுக்கணுங்கிறது தான் எங்களுடைய ஒரு தாழ்மையான ஒரு மிகப்பெரிய சந்தோஷம், ஆவல். இதுக்கு நாங்க பண்றது எங்க குழந்தைங்களுக்கு இது ஃபீஸ் கிடையாது. பொன்வித்யா மந்திர் முழுக்க முழுக்க பொன்வித்யா மந்திர்ல படிக்கக்கூடிய குழந்தைங்களுக்கு முழுக்க முழுக்க இது இலவசமாய் செய்யணும், சரியா? ஆனால் இது குழந்தையோட எதிர்காலம், ஒரு 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 பிளஸ்ஸிங்கா நாங்க கொடுக்க பிரியப்படுறோம். அதனால நீங்க அதை பத்தி எதுவும் யோசனை பண்ண வேண்டாம். உங்க குழந்தைகளுக்கு இது வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்றாங்களோ, கமர்ஷியலா இருக்குமோ, எவ்வளவு ஃபீஸ் கேட்பாங்களோ, எதுவும் கிடையாது. நாங்க சொல்ற போது உங்க குழந்தைங்களோட ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டை மட்டும் கொடுங்க. நாங்க அந்த சார் சொன்ன மாதிரி எஃபிஷியன்ட் கன்சல்டன்ட் வர்றாங்க, அங்கிருந்தே விக்னாலேருந்தே வரவழைக்கிறோம். அவங்க வந்து உங்களையும் உங்க குழந்தையும் உட்கார வச்சு அந்த பிரிண்ட் அவுட்டை வச்சு அந்த ரிப்போர்ட்டை வச்சு வெலா வாரியா டைம் எடுத்து பேசுவாங்க. நீங்க உங்க சந்தேகங்கள் எல்லாம் ரொம்ப அழகா ரொம்ப நீங்க வந்து ஃப்ரீயா பேசலாம், கேட்டுக்கலாம். கேட்டு நம்ம குழந்தைங்களை அவங்க எப்படி வளரணுமோ, இயற்கை அவங்களுக்கு என்ன அவங்களுடைய பிரெயின்ல அந்த டிசைன் கொடுத்துருக்கோ, அந்த ஜெனடிக் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஹெரிடிட்டியில் என்ன வந்திருக்கோ அதுல வளர்த்து அவங்கள பெரிய ஆளா. ஸோ இது எங்க குழந்தைங்களுக்கு நான் கொடுக்குற ஒரு என்ன சொல்றது, பிளஸ்ஸிங் சொல்றோம். பிவிஎம் பிளஸ் பண்ண விரும்புது. ரெண்டாவது, பெற்றோர்கள் கூட சார் சொன்ன மாதிரி பெற்றோர்கள் கூட அங்க இருக்கலாம். அடடா நமக்கு வந்து சின்ன வயசுல பார்த்துடலாமே. நான் பார்த்தேன் 50 வயசுல நான் வந்து பிரெயின் ப்ரொஃபைலிங் பார்க்கும்போது அது 50க்கு மேல மீதி இருக்கிற நாட்கள்ல நான் என்ன பண்ணலாம், அப்ப என்ன நான் எப்படி மாத்திக்கலாம், அனுபவங்கள். நான் இப்படிதான் நேச்சர்னாலும் எனக்கு வந்து அந்த அனுபவத்துல நான் என்னென்ன மாத்திக்க முடியும். நான் அவ்வளவுதான் டிசைன் அப்படின்னாலும் அதுல நான் நிக்கல. இந்த ஃபிட்னஸ் டு தி சர்வைவல் சொல்லுவாங்க. அதனால அந்த மாதிரி உள்ள மாத்திக்கிறதுக்கு எனக்கு நிறைய உதவிச்சு. பெற்றோர்களுக்கும் உதவும், கண்டிப்பா உங்களுக்கும் அது உதவும். அப்போ எங்க குழந்தை எங்களுடைய பொன்வித்யா மந்திர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நாங்க இதை முழுக்க முழுக்க எந்த நாளும் எந்த விதமான சார்ஜும் பண்ணாம ஃப்ரீயா இது வரைக்கும் பண்ணியிருக்கோம், போன வருஷம் பண்ணோம், இனிமேலும் பண்ணோம். பெற்றோர்களுக்கும் இந்த சர்வீஸை கொடுக்கறதுக்கு நாங்க தயாரா இருக்கோம். நீங்க உங்களுக்கு அறிந்தவர்கள் தெரிவுகள்னா இதுல வந்து எங்களுக்கு எந்த பாகுபாடும் கிடையாது. ஒரு மனித குலத்தை அடுத்த லெவலுக்கு நல்ல வழியா கொண்டு போகிறது மட்டுமே இது எங்களுக்கு பிளஸ்ஸிங். நாங்க கிடைக்கிறதா நாங்க யோசிக்கிறோம். அதனால சந்தோஷமா நீங்க வரலாம், எங்களை அப்ரோச் பண்ணுங்க. எங்களுடைய ஆஃபீஸ் பீப்புள் உங்களை அப்ரோச் பண்ணுவாங்க. அந்த டைம்ல அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அதை நீங்க கேட்டு செஞ்சுட்டீங்கனாலே போதும். ஸோ இவ்வளவு நேரம் பொறுமையா நீங்க இருந்து இந்த செஷன் அட்டன் பண்ணதுக்கு மிகப்பெரிய எங்களுடைய தாழ்மையான வணக்கங்களும் நன்றிகளையும் தெரிவித்துக்கிறோம். சார் ரத்னசாமி சாருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வணக்கத்தையும் நன்றி கலந்த வணக்கத்தை நான் உள்ளத்தின் ஆழத்தில் தெரிவிச்சேன். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ பேரண்ட்ஸ். தேங்க்யூ சில்ட்ரன். தேங்க்யூ சார். Thank you, sir. A feedback at the right time is very effective. Now I request Mr. Amit sir to play parents' feedback video clip. Over to you, Amit sir. இது நான் மட்டும் தெரிஞ்சா பத்தாது, நீங்களும் உங்க குழந்தைங்களோட ரிப்போர்ட்டை வந்து எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கும் நல்ல யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். என்ன அட்வான்டேஜ்னா அவளை பற்றி தெரிஞ்சுக்கவும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது, அவளை எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாங்கிறதும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. அதுலேருந்து அவனை எப்படி நம்ம வந்து ஹேண்டில் பண்ணோம், எஜுகேஷனலாகவும் பர்சனலாகவும் அவன் மேலே படிக்கிறதுக்கு எந்த விதமாக நம்ம ஹேண்டில் பண்ணால் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும், இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க. இது அவனுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. அவங்க சொன்னதில் நிறைய விஷயங்கள் நல்ல மேட்சாக இருந்துச்சு அவனோட கேரக்டருக்கு. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. இதில் வந்து அவன் என்ன வந்து அவனுக்கு மைண்டில் வந்து எது நல்லா இருக்கும், எது கொஞ்சம் இதாக இருப்பான் அப்படிங்கிறது வந்து சொன்னாங்க. அது வந்து ரொம்ப லைஃப்பில் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இதில் வந்து சொல்கிறது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா அப்படியே அவனோட கேரக்டருக்கு பொருந்துற மாதிரி தான் இருக்குது எங்களுக்கு. அப்புறம் வந்து அவன் எதில் கொஞ்சம் தயங்குறான் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொன்னாங்க, அதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஏன்னா சின்ன வயசுலேயே தெரிஞ்சுக்கும் போது தான் அவங்க வந்து இன் ஃப்யூச்சரில் ஒரு நல்ல ஒரு நிலைக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஹேபிட்டை வளர்த்து விடணும். இந்த மாதிரி இந்த பிரெயின் ப்ரொஃபைல் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. Now I request our enthusiastic and energetic Srimati Mallika Sridhar, Dean Academy Partnership of DAV Schools, Chennai,
to share a few words with us. Namaste, everybody. So I thank the management and everyone for having invited us to this program. It's a new learning for all of us. It's really, I should say, it's a lot of things we are, a lot of takeaways for all of us here. So I thank Ratnaswamy ji for all his sharing now. And we wish all the very best for PVM for this new project. And it is wonderful that you are offering for all the students of your school. That's really wonderful to hear, madam. Very nice. God bless the thought first and the execution. So he'll be with you and everything will go very well. Thank you so much. God bless. Thank you, ma'am. A questionnaire would clear our doubts. Now it's parents' time. Parents are welcome to clear their doubts or ask their questions, if any, to Ratnaswamy sir. Hello. Good evening, sir. Good evening. Okay. Sir, now 4th grade kid Prahadiksha oda mother. Actually, என்னோட டவுட் என்ன அப்படின்னா, I was initially 15 minutes I missed the session. அப்படிதான் சொல்லணும். It was a great session and very thanks for your time. என்னோட டவுட் என்னன்னாங்க சார், ஆக்சுவலி நீங்க 12 இயர்ஸ்க்கு மேல வந்துட்டு தான் வந்துட்டு குழந்தைங்களோட அசஸ்மெண்ட் வந்துட்டு பார்க்க முடியும் அண்ட் சில குரோனாலஜிஸ்லாம் வந்துட்டு யூஸ் பண்ண முடியாதுன்னு சொன்னீங்க. ஜிபிபி பொறுத்த வரைக்கும் வந்துட்டு இஸ் தேர் எனி மினிமம் ஏஜ் லைக் அவங்களோட ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஏன்னா வில் பி 18 இயர்ஸ் வரைக்கும் அது வந்துட்டு ஸ்விட்ச் ஆகிட்டே இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஸோ இப்போ அந்த மாதிரி இருக்கிறதுல ஜிபிபி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா மினிமல் ஏஜ் இந்த கிட்டுக்கு தான் 5 இயர்ஸ் அண்ட் எபோ அப்படி ஏதாவது இருக்குங்களாங்க சார்? ஆதார் கார்டு மாதிரி தான்மா. நீங்க ஆதார் கார்டு எடுக்கும்போது பிரெயின் ப்ரொஃபைல் எடுத்துக்கலாம். சரியா? ஓகே. ஆதார் கார்டு வந்து நம்ம ரிப்பீட் பண்றது இல்லை. அதனால ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் வந்து இந்த அசஸ்மெண்ட்டுக்கு தேவைப்படுற இன்ஃபர்மேஷன் வந்து சேஞ்ச் ஆகிறதே இல்லை. ஸோ அதனால தான் ஆமா, அதனால தான் இதை வந்து நம்ம ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் அல்லது கிரைம் இதெல்லாம் வந்து ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் நாங்க எங்க பர்சனல் இதுல நிறைய பேர் கியூரியாசிட்டியில 1 வருஷம் முடிஞ்ச குழந்தைகளை எடுத்திருக்கிறாங்க. பட் ஜென்ரலி வி அட்வைஸ் ஸ்கூல்ல கொண்டு போய் போடுறதுக்கு முன்னாடி நீங்க இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா தட் இஸ் மோர் தென் எனஃப் அப்படின்னு சொல்றோம். தட்ஸ் தி கைட்லைன். ஓகே, ஓகேங்க சார். நீங்க சைக்கோமெட்ரிக் டெஸ்ட்டுக்கு மட்டும் தான் 12 இயர்ஸ் வரைக்கும் வெயிட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. இந்த டெஸ்ட்டுக்கு வந்து நீங்க as early as 2 years. இன்ஃபேக்ட் ரீசெண்டா யாரோ சொன்னாங்க 2nd பர்த்டேக்கு கிஃப்டா வந்து ஜெனடிக் பிரெயின் ப்ரொஃபைல் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பேரண்ட் வந்து சொல்லி. ஓகே, ஓகேங்க சார். ஸோ ஜிபிபி பொறுத்த வரைக்கும் வந்துட்டு நமக்கு ஃபிங்கர் பிரிண்ட் தான் பிரைமரிங்களாங்க சார், இல்லை அது மட்டுமே போதும்? அது மட்டும் போதும். இன்ஃபேக்ட் நீங்க எதுவுமே சொல்ல வேண்டியதில்லை. பர்த்டே வேண்டியதில்லை, நேம் கூட வேண்டாம்னாலும் விட்டுறலாம். எங்களுக்கு பிரிண்ட்ஸ் மட்டும் கொடுத்தா போறோம். அதுல இருந்து ரிப்போர்ட் ஜெனரேட் பண்ணி we are going to discuss about the brain architecture. உள்ள எப்படி நியூரான்ஸ் வந்து எப்படி ஆர்கனைஸ் ஆயிருக்குதுங்கிறது ஜெனட்டிக்கலா டிசைட் ஆகுது. இப்ப எப்படி நம்மளுக்கு 5 விரல் குழந்தை பறக்கும்போது சின்னதா இருக்குது, அந்த விரல் தான் பெருசாகுதே தவிர புதுசா எதுவும் விரல் முளைக்கிறது இல்லை. அந்த மாதிரி பிரெயினோட டிசைன், இன்டர்னல் டிசைன் வந்து ஜெனட்டிக்கலா ஒரு பேரண்டோடைய பிரெக்னன்சில 3 மாசத்துல இருந்து 6 மாசத்துல இருக்கிற 3 months இடைவெளியில தான் பிரெயினுடைய ஸ்ட்ரக்சர் வந்து டிசைன் ஆகும். அந்த டிசைன் ஆனதுக்கு அப்புறமா அப்புறம் அது குரோதா ஆகுமே தவிர அதனுடைய நம்பர்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதனால அந்த பிரெயினுடைய டிசைன், அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஸ்டடி பண்ணோம்னா நீங்க சாயில் டெஸ்ட் பண்ற மாதிரி, வாட்டர் டெஸ்ட் பண்ற மாதிரி ஒரு தடவை அந்த தண்ணி எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா டெய்லியுமே டெஸ்ட் பண்ண முடியும். ஓகே, அந்த மாதிரி ஒரு குவாலிட்டி ஆஃப் தி சைல்டு உள்ள அவங்க தாட் ப்ராசஸ் எப்படி போயிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம ஜெனட்டிக்கலா கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா த்ரூ அவுட் த லைஃப் டைம் நமக்கு இம்ப்ரவைஸ் பண்ணிக்கலாமே தவிர சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. ரெண்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ். யா, புரியுதுங்க சார். அதாவது சொல்ல போனா, ஒரு வகையில சொல்ல போனா நம்ம பெற்றோர்களுடைய ஜெனட்டிக்கலான சில இன்ஃபர்மேஷன் வந்து அப்படியே குழந்தைக்கு பாஸ் ஆன் ஆகுது. அது அம்மா கிட்ட இருந்து எவ்வளவு வருது, அப்பா கிட்ட இருந்து எவ்வளவுங்கிறது தெரியாம என்ன வந்திருக்குது, அதை பத்தி நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ரொம்ப கிளியரா வந்து நம்மளால சொல்ல முடியும். நிறைய பேர் வந்து இப்ப வினோல்டன் சார் சொன்ன மாதிரி நீங்க லேட்டாக கண்டுபிடிச்சு பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணீங்கன்னா ஆச்சரியப்பட்டு போயிருவீங்க, என்ன இவ்வளவு விஷயம் தெரியுதா அப்படின்னு. இன்ஃபேக்ட் நாங்க எப்போ ஜென்ரலா ரெக்கமெண்ட் பண்றது என்னன்னா, பேரண்ட்ஸ் பண்ணி பாருங்க, உங்களுக்கு திருப்தியா இருந்தா குழந்தைகளுக்கு பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா குழந்தைங்க வந்து இன்னும் படிக்கப்படாத புத்தகம்.
ஆனா பேரண்ட்ஸ் வந்து ஒரு பாதி படிச்சு முடிச்சுட்டாங்க. அப்ப முன்னாடி படிச்சது என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்லும்போது அது ஆச்சரியமா இருக்கும். குழந்தைகளை பத்தி உங்களுக்கும் தெரியாது, நாங்க சொல்றது எப்படி நீங்க கோரிலேட் பண்ணுவீங்க, வேலிடேட் பண்ணுவீங்க, அது வந்து இருக்கும். பட் இப்ப அதுதான் நாம இப்ப டெஸ்டிமோனியல்ஸ் எல்லாம் போடுறோம், ஃபீட்பேக்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறோம். People are getting benefited. You can try it. You will definitely accept it and understand it. இது வரைக்கும் ஒரு 75,000 குழந்தைகளுக்கு வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ப்ரொஃபைல் பண்ணி கைடு பண்ணி டெஸ்டிமோனியல்ஸ் எல்லாம் வாங்கியிருக்கோம். ஸோ I think there is no doubt about the reliability of the method. People should experience and find out. இது வந்து பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்புறம் வந்து கன்ஃபியூஷனே இருக்காதுமா, ரொம்ப கிளியரா போயிடும். That's the guidelines. Yeah. Thank you, sir. Hope parents are very clear about GVP. Thank you. Now let's switch over to vote of thanks. If we were thankful for everything the way God tells us to be, what a wonderful change in our living we would be able to see. To unlock the gratitude of today, I call upon Bhavana with her heart of gratitude to propose the vote of thanks. I consider the occasion as an honor and privilege to extend the vote of thanks. Once a great man whispered, feeling thankfulness and not expressing it is like wrapping a present and not giving it. Today, I take the opportunity to put all my gratitude into words. I would like to thank our chief guest, Shri A. Ratnaswamy, Chief Mentor, Midna Global, Ikigai Expert, ex-scientist, founder and director of ThyroCare, Coimbatore, for his gracious presence to join us today that really enhanced our joy. Thank you, sir. Our thankful extends to our guest, Dr. P. Ravi and Srimati Mallika Sridhar. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Our thanks extends to all the members of Associate School. Thank you all. I thank our respected chairman and secretary, ma'am. We have always been fortunate to be assisted by our principal. Thank you, sir. I thank all the parents and teachers for their presence this evening. It was grateful having you all with us. Let's all leave the meeting. Thank you once again. Thank you all. Thank you all. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, sir.